यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण। लेट अस स्टार्ट विथ मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 प्रभु प्रभु जी, जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु दंडवत जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सर्वों स्वागत है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण हरे प्रभु दंडवत जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे बोल हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण प्रभु, विक्रम पंडित प्रभु, कमलांगी पद्मा माता जी, सुमित्रा माता जी, आराधिका सीता माता जी, पारुल माता जी, नीलांबरी दयान्विता माता जी, किरण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम, उदार अद्वैत प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। शैलेश भट्ट प्रभु, हरि बोल हरे कृष्ण। शैलेश हरे प्रभु, कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण। तेजोमय कृष्ण कांता माता जी, हरे कृष्ण। तो प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।
શૈલેષ પ્રભુ, જ્યારે હમણાંથી આપણે ક્લાસ હોય તો ટ્રાવેલિંગ જ હોય છે. હરી બોલ. યસ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. બહુ ચેલેન્જિંગ છે. અમુક જગ્યાએ નેટવર્ક આવતું હોય ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. ચાલો, આપણે ગઈ વખતે જે ચર્ચા થઈ હતી એમાંના અમુક પોઈન્ટ જો તમે કહી શકતા હો તો ક્વિકલી કહી શકો છો. મે બી આપણે વધારે ટાઈમ નહીં આપી શકીએ એટલા માટે. યસ, આરાધિકા સીતા માતાજીથી શરૂઆત કરીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રભુજી, આપણે ગયા વખતે 9.22 થી શરૂ કરેલી અને એમાં તમે શ્રદ્ધાનું મહત્વ સમજાવેલું. એમાં ઘણા એક્ઝામ્પલ આપણે જોયેલા, પણ તમે ટૂંકમાં કીધું એટલે એ છે કે શ્રદ્ધા રાખવી ભગવાનમાં ખૂબ જરૂરી છે. આ બહુ જરૂરી છે. શ્રદ્ધા વગર છૂટકો જ નથી આપણે. નો વેસ. બહુ સરસ વાત. યસ, શ્રદ્ધા એકચ્યુઅલી એ પહેલું પગથિયું છે. યસ, નેક્સ્ટ એનીબડી કરી દઈએ કારણ કે એટલું બધું કન્ટેન્ટ છે અને આપણે ચર્ચા કરવાની પણ બાકી છે, જે હોમવર્ક આપ્યું હતું એની, એટલે એ પણ આજે કરવી જ છે. સો વી ડોન્ટ હેવ મચ ટાઈમ. હા, 9.26 સુધી પહોંચ્યા હતા આપણે. આ શ્લોક છે ને બહુ જ મહત્વનો શ્લોક છે, એટલે સીધા 9.27 થી શરૂ નહીં થઈ શકે અને 9.26ની લિંક વગર 9.27 પર જઈ શકાય એવું જ નથી. એટલે એમ કહેવાય ને કે પેલું કોઈ શિડ્યુલ બનાવતા હોય તો તમને ખબર છે કે એક એમાં કન્સ્ટ્રેન્ટ આવે. કન્સ્ટ્રેન્ટ તમે ના કરો તો ના થાય, એટલે આ એના જેવું છે. સો બહુ જ મહત્વનું છે. ભગવાન કહે છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. તોયમ એટલે શું? ઓપન ટુ ઓલ હો ને. તોયમ એટલે શું? પાણી, જળ. વોટર. હરી બોલ. પાણી, જળ. જળ. જળ અથવા પાણી. માત્ર પાણી. ક્યું કે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. started the discussion. Welcome. So પાણી પણ આપો તો ચાલે. કેટલું સરળ બનાવી દીધું છે ભગવાને. સો સિમ્પલ હે ને. અને આ શ્લોકમાં એક શબ્દ 2 વાર આવે છે. કયો શબ્દ છે અહીંયા? 26મા શ્લોકની વાત કરું છું. હે ને. ભક્તિ 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 શબ્દ પ્રભુજી. હરી બોલ. ભક્તિ. હા, ભક્તિ. તો ભગવાન 2 વખત ભક્તિ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. જેવી રીતે ભાગવતમમાં આવે છે ને, અહેતુકી અપ્રતિહતા. અહેતુકી એટલે સેલ્ફલેસ, પોતાનો કોઈ ઉદ્દેશ્ય ના હોય તેવી ભક્તિ. રાઈટ. એકદમ કહેવાય ને પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાની વાત છે. ભક્ત જ્યારે ભગવાનને કંઈક ધરાવે અથવા કંઈ અર્પણ કરે તો એની પાછળ એનો કોઈ બદલો લેવાની આશા ના હોય. એને આ જરા બહુ જ સમજવું અઘરું છે. અઘરું એટલા માટે છે કે આપણા ભૌતિક જીવનમાં આપણે કોઈને કશું આપીએ તો સ્વાભાવિક રીતે રિટર્નની એક્સપેક્ટેશન હોય અથવા એક્સપેક્ટેશન ના હોય તો ચલણ તો હોય જ સમાજમાં. એને આજકાલ કંકોત્રીઓ આવે કે ભાઈ ચાંદલાનો વ્યવહાર બંધ રાખેલો છે, આમ છે તેમ છે, પણ છતાંય તમે જુઓ તો કંઈકનું કંઈક અંદર એમાં કહેવાય ને કે એક્સપેક્ટેશન ગિફ્ટની આપલે અથવા તો તમારું આવે ત્યારે તમે જોઈ લેજો, કંઈકનું કંઈક. હે ને. એટલે અહીંયા આગળ ભગવાન અહેતુકી ભક્તિની વાત કરે છે. અહેતુકી એટલે કે જેમાં કોઈ ભક્તને પાછું લેવાની ઈચ્છા હોતી નથી. એને એમ કે કૃષ્ણને હું કેવી રીતે ખુશ કરું. તો પહેલું ભક્ત્યા છે એ અહેતુકી ભક્તિ માટે છે એમ કહી શકાય. અને બીજું ભક્ત છે એ અપ્રતિહતા છે. અપ્રતિહતા એટલે કેવું? અહેતુકી અપ્રતિહતા. અપ્રતિહતાનો અર્થ શું થાય? અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. હરિસુંદર પ્રભુ બોલતા લાગે છે. અપ્રતિહતા એટલે મારું નેટવર્ક ખરાબ છે કે શું? બરાબર છે પ્રભુજી. તો અપ્રતિહતા એટલે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શું બોલ્યા પ્રભુ? પ્રભુ, અપ્રત્યતા એટલે કન્ટિન્યુઅસ, હા, કદી અટૂટ છે ને, કદી બંધ ના થાય.
હા, સરસ પ્રભુ. ભાવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુ. એને અપ્રતિ હતા એટલે સતત, હે ને, નોન સ્ટોપ, કન્ટિન્યુઅસ, હે ને, સતત. ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો છે, ભગવાનને કંઈક આપવાનું છે, સતત એના મનમાં હોય. યશોદામાં સવારના ઉઠે તો એમને હોય કે આજે લાલાને શું ખવડાવશું. એને લાલાને સમજો કે સવારના ખવડાવી દીધું તો લાલા ગાયો ચરાવવા જશે ત્યારે શું આપશું, ગાયો ચરાઈને આવશે ત્યારે એને શું આપશું, રાઈટ. સતત ને સતત વિચારવાનું કે મારે કૃષ્ણને મારે શું આપવું છે. હા. એમાં કોઈ બ્રેક ના આવે. દાખલા તરીકે પોતાની સિચ્યુએશન ગમે તેવી હોય, પણ એને પોતાની સિચ્યુએશનથી ઉપર જઈને શ્રી કૃષ્ણને આપવાની પોતાની જે ઈચ્છા છે એટલી બળવત્તર હોય. દાખલા તરીકે શારીરિક રીતે કંઈક બહુ તકલીફ હોય, બરાબર, કંઈક તાવ આવ્યો હોય કે કંઈક કોઈ પણ પ્રકારની અગવડ હોય, છતાં એમ હોય કે ના મારે તો સેવા કરવી જ છે, બરાબર. અથવા બીજું એમ કહી દો કે શારીરિક નહીં તો આર્થિક તકલીફ હોય, પણ છતાંય ના મારે કરવું જ છે. આ રીતે જ્યારે વ્યક્તિ એમ કહેવાય ને કે સતત એક પણ દિવસ એમ, દિવસ જાય નહીં, દિવસ તો ઠીક છે, પણ એક પણ દિવસ કરતાં એક પણ સમય પણ ના જાય. દાખલા તરીકે સવારે બ્રેકફાસ્ટ આપતા હો, બપોરે લંચ આપતા હો, સાંજે ડિનર આપતા હો, બપોરે ઉઠાડીને કંઈક ધરાવતા હો, સવારે ઉઠીને બ્રેકફાસ્ટ પહેલાં કંઈક ધરાવતા હો. લાઈક પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા કે મંદિરમાં કંઈક કેટલી વાર બોલ્યા, આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર એક્ઝેક્ટલી, પણ 8 to 10 ટાઈમ્સ ભોગ લાગે. સવારના 4, 4:30 મંગળા આરતી થાય એ પહેલાં 4 વાગે ભગવાનને કંઈક ગરમ ગરમ તૈયાર હોય ખાવાનું, રાઈટ. આપણને લાગે કે કેમ ટેમ્પલમાં જઈએ તો આપણને જે ભગવાનના વિગ્રહ છે એકદમ બોલતા હોય એવા લાગે છે. શું કારણ છે? કારણ કે એમની જે સેવા જે થતી હોય સતત અપ્રતિહતા. એને ઘણી વાર એવું હોય કે આપણને ઓવરઓલ જે નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા કે લગભગ 20થી વધારે લોકો તૈયાર, મતલબ કે દીક્ષા, બ્રાહ્મણ દીક્ષા અને પછી બીજી બધી ટ્રેનિંગ આવે આની આર્ચા વિગ્રહ સેવાની, એ રીતે કરીને 20થી વધારે ભક્તો તૈયાર થયા છે. અને છતાંય હજી પણ ઘટ પડે છે, કારણ કે એટલી સ્ટ્રીક સેવા છે ને. એટલે આપણે કહીએ ને ઘણીવાર કે રાધા કૃષ્ણ ઘરે હોય તો બહુ જ સ્ટ્રીક એમની સેવા કરવી પડે કમ્પેર ટુ ગૌરનીતાઈ હોય તો. પણ મેઇન પોઈન્ટ એ છે કે સતત, એટલે એક પછી એક, હે ને. એટલે આ 2 વાર ભક્તિ છે. એક વાર ભક્તિનું છે અહેતુકી, કે એને કોઈ લેવું નથી ભગવાન પાસે, માત્ર ભગવાનને આનંદિત કરવા છે. ને બીજી અપ્રતિહતા, એને. અને ભગવાન કહે છે કે અસ્નામી. અસ્નામીનો લિટરલ મિનિંગ શું થાય છે ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. શું લખ્યું છે અંદર શબ્દાર્થમાં પ્રભુપાતે? સ્વીકાર કરું છું. સ્વીકાર કરવું, સ્વીકાર કરું છું. સ્વીકાર કરવું છે એવું લખ્યું છે ને. અને એકચ્યુઅલ પેલો ડિક્શનરી મિનિંગ સંસ્કૃતનો છે ને, પ્રભુપાદ આપણને અનુકૂળ પડે એવું લખે, પણ ડિક્શનરી મિનિંગ પ્રમાણે એનો મિનિંગ આવે છે કે હું ખાઉં છું, ગ્રહણ કરું છું, બરાબર. એટલે લાઈક હવે પત્ર છે તો પત્ર તો ખાઈ ન શકાય, મતલબ એક્સેપ્ટ થાય, પણ અધરવાઇઝ ભગવાન એને કમ્પ્લીટલી સ્વીકાર કરે છે. અને અહીંયા આગળ જે સિમ્પ્લિસિટીના લેવલ પર ભગવાન લઈ આવ્યા છે ને, એ બહુ જ નોંધવાની જરૂર છે, બરાબર. વ્યક્તિ ગમે તેટલી પૈસાવાળી હોય, ખૂબ પૈસાવાળી હોય, ખૂબ ધનાઢ્ય હોય, બરાબર, અને એ ભગવાનમાં તે કંઈક કરે, કંઈક આપે ભગવાનને, તો એ એમ લાગે કે ઓકે. પણ હવે જે વ્યક્તિ ગરીબ હોય અથવા તો જેને ખાવાની પણ તકલીફ પડતી હોય, એ ભગવાનને કેવી રીતે સેટિસ્ફાય કરી શકે, રાઈટ. તો ભગવાને અહીંયા એટલું સરળ બનાવી દીધું કે માત્ર જળ તો બધાની પાસે હોય, જળ ના આપી શકાય ભગવાનને? તુલસી દળ ના આપી શકાય? હમણાં અદ્વૈત આચાર્યની તિથિ હતી, રાઈટ. ત્યારે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુએ, તમે સવારનો જો ભાગવતમ ક્લાસ એટેન્ડ કર્યો હોય અથવા સાંભળ્યો હોય યુટ્યુબ પરથી, આઈ કુડ નોટ એટેન્ડ ઓનલાઈન, પણ પછી આઈ કુડ હિયર કમ્પ્લીટલી સ્ટાર્ટ ટુ એન્ડ. તો અદ્વૈત આચાર્યએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ધરતી પર લાવ્યા. કેવી રીતે લાવ્યા? કેવી રીતે લાવ્યા? એક લાઈનમાં કહેવું હોય તો ગંગાજળ અને તુલસી પત્ર. હરી બોલ. બહુ સરસ માતાજી.
માત્ર ગંગાજળ અને તુલસી પત્ર, માત્ર. એટલે કૃષ્ણએ કેટલું સરળ કરી નાખ્યું છે. તુલસી દળ તો તમે ઘરમાં, આપણે ભારતમાં તો કેટલું સારું છે કે વાતાવરણ એવું છે કે અનુકૂળ છે, રાઈટ. થોડું ગરમ આબોહવા હોય તો તુલસીને અનુકૂળ હોય, અને તમે 4-5 કુંડામાં નાખ્યા હોય, એકમાં જતા રહે તો બીજામાં પછી માજર આવે, માજર નાખ્યા જ કરવાની, રાઈટ. સો દેટ ક્યારે સતત તમારે 2-4 છોડવા અવેલેબલ હોય. પણ તુલસી દળ અને પાણીના લેવલ પર લઈ આવ્યા છે ભગવાન. એનો મતલબ એવો નથી કે તમારી પાસે ધન હોય તો ભગવાનની એકદમ જોરદાર સેવા ના કરવી. પણ ભગવાન અહીંયા આગળ એકદમ બેસિક લેવલ પર કેમ લઈ આવ્યા છે? કારણ કે ભગવાન જે છે બધાને સુલભ થાય છે. ભક્તિ આગળ કીધું સુલભ છે, તો સુલભ કેવી રીતે છે અહીંયા આગળ આપણને ખબર પડે છે. ઇટ ઇઝ સો સિમ્પલ, સો સિમ્પલ, રાઈટ. કોઈ પણ ફળ લઈને ભગવાનને આપી દો, ખુશી ખુશી સ્વીકાર કરે છે. એટલે કોઈ ગરીબ હોય કે જેને મતલબ કે પૈસાની અગવડ હોય તો એ કમ્પ્લેન ના કરી શકે. ભગવાન કુંતી મહારાણી જે છે એ એમની પ્રાર્થનામાં કહે છે ત્વામ અકિંચન ગોચરમ. ત્વામ અકિંચન ગોચરમ. અકિંચન એટલે અકિંચનનો અર્થ શું થાય? હરે કૃષ્ણ. જેની પાસે કશું નથી એનું બધું જ ધન ભગવાન છે. હા, ત્વામ અકિંચન એ છે ને, એ આગલા શ્લોકમાં આવે છે. એ અકિંચન વિત્તાય. વિત્તાય એટલે કે જેની પાસે કશું જ નથી એનું બધું જ ધન જે છે તમે છો. અને એના પછીના શ્લોકમાં આવે છે ત્વામ અકિંચન ગોચરમ, એટલે કે તમે જે ગરીબ, જે અકિંચન છે, ગરીબ છે, એને તમે દેખાવ છો. મતલબ શું? ભગવાન ખાલી ગરીબોના જ છે? હા, એનો મતલબ એવો થયો કે ભગવાન ખાલી ગરીબ હોય, ભક્ત એને અમીરાઈ હોય તો ના આવે? પણ કુંતી મહારાણીએ કીધું છે એમ, જન્મૈશ્વર્ય શ્રુતિ શ્રીભીર, આ બધું અઘરું છે, રાઈટ. જેની પાસે જન્મ બહુ જ સારા કુટુંબમાં હોય, જેની પાસે શ્રી ખૂબ લક્ષ્મી હોય, જેનું ખૂબ ભણતર હોય, બહુ જ પીએચડી ને આગળ બી બહુ જ મોટા ભણેલા હોય, અથવા તો જેની ખૂબ નામના હોય, એના માટે વિનમ્રતાપૂર્વક શ્રી કૃષ્ણને કંઈક અર્પણ કરવું બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. બાકી શુદ્ધ ભક્તો તમે જુઓ, ભાગવતમમાં આવે છે, લાઈન લાગી જાય. અંબરીશ મહારાજ, સવઈ મન કૃષ્ણ પદાર વિંધ્યો વાચાસી વૈકુંઠ ગુણાનુવર્ણને. મન કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં, વાણી તો કે ભગવાનના ધામના વખાણ કરવામાં, હાથ તો કે મંદિરની માર્જનમ કરવામાં, પગ મંદિર જવા માટે, એવી રીતે. પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ, અંબરીશ મહારાજ, યુધિષ્ઠિર મહારાજ, પરીક્ષિત મહારાજ, પ્રચેતાઓ, પ્રહલાદ મહારાજ, ધ્રુવ મહારાજ, બધા મહારાજ 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 છે. એ બધા અકિંચન હતા. બધા આખા પૃથ્વીના ચક્રવર્તી સમ્રાટ છે, છતાંય ભગવાન એમના થયા છે. તો આ શેની વાત કરે છે? અકિંચન વિત્તા, એ મતલબ ભગવાન એની એ વૃત્તિની વાત કરે છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે? કે ભાઈ ધન હોવું એ તમારી ગેરલાયકાત નથી, બરાબર. પણ ધનના માલિક હોવું એવી ભાવના હોવી એ ચોક્કસ ગેરલાયકાત છે. બહુ જ મહત્વની વાત છે. આપણે જે ઘરમાં રહીએ છીએ, આપણે ઘરને શું કહીએ છીએ? કે હું મારા ઠાકોરજીના ઘરમાં રહું છું કે ઠાકોરજી મારા ઘરમાં રહે છે? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એવું આપણે સમજીએ તો એવું સમજવાના કારણે આપણે જે અર્પણ કરીએ, પત્ર, પુષ્પ, ફળ, અથવા તો ઇવન પ્રભુપાદે તો ત્યાં સુધી કીધું છે કે જો તમારી કેપેસિટી હોય ને તમે એનાથી ઓછી સેવા કરો તો એ બિલકુલ યોગ્ય નથી. કૃષ્ણએ તમને આપ્યું છે, બરાબર, એટલું આપ્યું છે કે તમને જોઈએ એના કરતાં ઘણું વધારે છે, અને તમે રાખી મૂકો તો એ લક્ષ્મી તમારે મનને, તમારી વૃત્તિઓને ગેરમાર્ગે દોરશે, રાઈટ. આપણે આપણા વૃત્તિઓને કંટ્રોલ નહીં કરી શકીએ. આપણે સારી રીતે હૃદયપૂર્વકની ભક્તિ નહીં કરી શકીએ, રાઈટ. ઘણીવાર એવું કે ભાઈ તમે ઇસ્કોનમાં જાઓ, અથવા તો ઇસ્કોન સાથે કનેક્ટેડ હો તો મેસેજીસ આવે, એકાદશી છે તમે દાન કરો, અથવા તો કંઈ પણ હોય કે કેમ એટલી બધી વાર મેસેજીસ કરે છે, ઇસ્કોનમાં કેમ એનાઉન્સ કરે છે. પણ આ પ્રભુપાદ આખી સિસ્ટમ બનાવેલી છે, રાઈટ. એવું તો નથી કે કોઈ તમારી પાસેથી બળજબરી લઈ લેવાનું છે, પણ તમને પ્રોમ્પ્ટ મળે કે કૃષ્ણએ તમને આપ્યું છે, જે મને આપ્યું હોય, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી. અને કૃષ્ણ, આપણી કેપેસિટી કૃષ્ણને તો ખબર છે, કારણ કે આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે બેઠા છે.
હા, મને 10 રૂપિયા મળતા હોય અને હું જાણે કે મને 2 રૂપિયા મળતા હોય એ પ્રમાણે હું કૃષ્ણની સેવામાં લગાવું તો કૃષ્ણને ખબર નથી પડતી. એને પણ પ્રભુપાદ તો કેટલું મોટું સ્ટાન્ડર્ડ આપે છે, રૂપ ગોસ્વામી વાળું સ્ટાન્ડર્ડ, અને પછી એને પાછું ડાઉન લાવે છે, 50% એની ઇન્કમ, અને પછી પાછું ઇવન ત્યાં સુધી આવી ગયું છે 10% કે 5% સુધીનું આવી ગયું. અને ઘણા બધા ભક્તો જે છે એ જે દિવસે હાથમાં પૈસા આવે, સેલરી આવે કે પ્રોફિટ આવે કે જે કંઈ પણ હોય, તુરંત ઇમિડિયેટલી કૃષ્ણ માટે અલગ કાઢી દે. બરાબર, પહેલા તો પૂરેપૂરું કૃષ્ણને અર્પણ કરે, પછી એમાંથી કૃષ્ણ માટે અલગ કાઢીને પોતાના માટે જાણે કૃષ્ણ આપતા હોય કે કૃષ્ણ આ મારા ખર્ચ માટે તું આપે છે ને એ પ્રમાણે હું ગ્રહણ કરું છું. રાઈટ. સો 9.26 જે છે એ શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાની વાત છે. શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા કેવી હોય? અહેતુકી, અપ્રતિહતા. એને સામે કોઈ જ લેવાની ઈચ્છા ના હોય. કૃષ્ણ, હું જે કંઈ પણ કરું એ તારા માટે કરું. સો આ જે શ્લોક છે 26મો, એમાં બહુ હાઈએસ્ટ લેવલની વાત છે. બરાબર, જેવી રીતે મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યા એમ અમરીશ મહારાજ, યુધિષ્ઠિર મહારાજને, પરીક્ષિત મહારાજને, બધા ધ્રુવ મહારાજને, પ્રહલાદ મહારાજને, પ્રચેતાને, બધા મહારાજો જ છે બધા. તો આપણને તો આ લેવલની ના આવે. આપણને તો એમ થાય કે હું તો આ લેવલ પર નથી. હું એટલા શુદ્ધ હૃદયથી કૃષ્ણને કશું આપી નથી શકતો. હંમેશા મારે કંઈક ને કંઈક જોઈતું જ હોય છે કૃષ્ણ પાસે. તો શું? તેના માટે આગળનો શ્લોક કહે છે, 27મો શ્લોક. બરાબર, ત્યાં ભગવાન ભક્તિની વાતો કરતા નથી. એટલે બહુ જ મહત્વની વાત છે કે કૃષ્ણ આપણી પરિસ્થિતિને સમજે છે. કૃષ્ણ એવું નથી કહેતા કે તમે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાના લેવલ પર ના હો તો તમે મને કશું અર્પણ ન કરી શકો. એવું નથી. ભલે તમે હજી પણ મારામાં સ્વાર્થ હોય, હજી મારામાં દેહાત્મ બુદ્ધિ હોય કે હું આ શરીર છું, અને દેહાત્મ બુદ્ધિ હોય, હું આ શરીર છું જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી હું કંઈક ને કંઈક કૃષ્ણ પાસે એક્સચેન્જમાં માગ્યા જ કરતો હોઉં. બરાબર, અને લાઈક નહીં કે આપણે વાટકી વ્યવહાર હોય છે ને, રાઈટ. તમે પડોશીને કંઈક વાટકીમાં આપો કે આજે અમારા ઘરે આ બનાવ્યું છે, અથવા બહારની કંઈક આ વસ્તુ આવી છે, પછી રિટર્નમાં વાટકી ખાલી ના આવે. રાઈટ, કંઈક ને કંઈક અંદર ભરીને જ આવે, એવી રીતે. તો એવી આશાવાળા ભક્તો પણ હોય. તો કૃષ્ણ હવે કહે છે, યદ કરોષી યદસ્નાસી યજ્જુહોષી દદાસી યદ તપસ્યસી કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ. હે કુંતી પુત્ર, યદ કરોષી, તું જે કંઈ કરે છે. હવે આમાં ભાવ નથી આવતો, જો આમાં ભક્તિ નથી લખી. એને આગળ કીધું પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમાં ભક્તિ કીધું, એવું મેં ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. રાઈટ, અહીંયા આગળ તો જે કંઈ કરે છે તે. પછી યજ્જુ હોશી, જે કંઈ પણ ખાય છે. યદ દદાસી, જે કંઈ પણ દાન આપે છે તે. યદ તપસ્યસી, જે કંઈ પણ તપ કરે છે તે. બધું જ તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ. સામાન્ય એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ તો મોટે ભાગે કેવું હોય કે આજે ઘરમાં શું બનાવવું, જનરલી ગૃહિણીનો સામાન્ય પ્રશ્ન. બરાબર, સવારથી કે ભાઈ ફાધરને પૂછે અને સનને પૂછે અને જેને 4 જણાને પૂછે શું 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 શું, પછી ફાઇનલ થાય. આપણે જે ખાવું છે તે આપણે બનાવીએ છીએ. બરાબર, પણ એટલે આપણો ભાવ શું છે? આપણો ભાવ છે કે આજે આ ખાવું છે. બરાબર, ફલાણી વાનગી ખાવી છે, એ બનાવીએ છીએ. પણ આપણે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવામાં નથી. નહીં તો કૃષ્ણને ભાવતું હોય બનાવીને ખવડાવીએ ને. બરાબર, અને એ જ આપણે ખાઈએ. પણ આપણે એવું છે નહીં. આપણને જે ભાવતું હોય બનાવીએ ને, પણ છતાંય કૃષ્ણએ કીધું છે કે યત કરોસી યત સ્નાસી યત જોશી દદાસી યત. બરાબર, તો આપણે એમને ધરાવીએ છીએ. કૃષ્ણ અમે મારા માટે બનાવ્યું છે પણ હું તને ધરાવું છું. બરાબર, તો કૃષ્ણ સહજ સ્વીકાર કરે છે. બરાબર, એટલે આપણે આ સેકન્ડ સ્ટેજના લેવલ પર છીએ. ઓકે, વી આર નોટ એટ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાના લેવલ પર નથી આપણે. બરાબર, કારણ કે આપણું મેનુ આપણે નક્કી કરીએ છીએ. રાઈટ, મેં તમને પહેલાં પણ એક ઉદાહરણ આપ્યું હતું, આઈ ડોન્ટ નો. એક સરસ ભક્ત માતાજી અને પ્રભુજી એમનું આખા મહિનાનું બ્રેકફાસ્ટ લંચ ડિનરનું 30 દિવસની 30 કાપલી બનાવી દે. બરાબર, બ્રેકફાસ્ટમાં, લંચમાં, ડિનરમાં, પછી એ કાપલી મૂકી દે ભગવાન પાસે.
બરાબર, દરેક તારીખ વાઇઝ ઉપાડી અને પછી એ જે કે એ જ બનાવવાનું. રાઈટ. સો એનીવે, દેટ્સ અ વેરી હાઈ લેવલ એન્ડ મે બી હાઉ મચ ઇઝ પ્રેક્ટિકલ વી ડોન્ટ નો. પણ કૃષ્ણ જે છે એ અહીંયા આગળ આપણને કહે છે કે ભાઈ ચલો તમે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાના લેવલ પર નથી પહોંચ્યા, બરાબર, તો કાંઈ વાંધો નહીં. તમે જે કંઈ પણ કરો છો એ મોટે ભાગે આપણે શેના માટે બનાવીએ છીએ? તો આપણી ભૂખ માટે અને આપણા ટેસ્ટ માટે બનાવીએ છીએ, બરાબર. તો એ જે છે એ વસ્તુ તમે મને અર્પણ કરો અને આપણે કરીએ છીએ, ભોગ લગાવીએ છીએ, રાઈટ. તમે જે કંઈ પણ ખાઓ. હવે આમાં પણ કેવું છે કે ઘણા બધા શોર્ટકટ આવી ગયા, રાઈટ. કે આપણે સમજો દિવસના 3 મિનિમમ મેનુ હોય આપણા, બ્રેકફાસ્ટ, લંચ, ડિનરની. બ્રેકફાસ્ટ નહીં ધરાવવાનું કે ચાલે, લંચ ને ડિનર ધરાવો. આ બધાના પોતપોતાના કન્વિનિયન્ટ વે હોય. દાખલા તરીકે મિલ્ક કે જ્યુસ બધા લેતા હોય ઘરમાં, દૂધ પીતા હોય કે જે કંઈ પણ, કે એની જરૂર નથી. પહેલું દૂધ તમારે એને ધરાવવું જોઈએ, રાઈટ. તમે બહારથી તમે આપી જતા હોય કે કોથળી આવતી હોય, જે કોઈ પણ, તો આપણે યત્કરોસી લેવલ પર તો આવું છે ને એટલીસ્ટ. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ લેવલ પર નથી આપણે. ચલો યત્કરોસી લેવલ પર આવવા માટે શું કરવું જોઈએ કે ભાઈ મારે દૂધ લેવું છે પણ ભગવાનને ધરાવો, બરાબર. સો એ લેવલ પર આપણે મેન્ટેન કરી શકીએ ને તો પણ બહુ જ છે. કે જે કંઈ પણ ખાઈએ ભગવાનને ધરાઈને ખાઈએ. હવે આમાં પાછું બીજું શું આવે કે બહારથી બનાવેલી વસ્તુ, વેધર વી કેન ઓફર ટુ કૃષ્ણ ઓર નોટ. મોટે ભાગે શું એનો નિયમ તો શું છે કે જે ભક્ત હોય તે બનાવે અને એ ભાવથી બનાવે કે કૃષ્ણને ધરાવવાનું છે. ભલે મેં નક્કી કર્યું છે પણ હું કૃષ્ણ તારા માટે બનાવું છું, કે દૂધીનું શાક તારા માટે જ બનાવું છું, બરાબર. એ ભાવથી જ્યારે બનાવ્યું હોય ને ત્યારે અર્પણ થાય. હવે અભક્તે બનાવેલું હોય, કે જે વ્યક્તિ ભક્તિમાં છે જ નહીં બિલકુલ, જે પૂરેપૂરી કર્મી છે, આમ સારી વ્યક્તિ છે, ચલો સમજીએ કે એ કંઈ એનામાં દુર્ગુણ નથી, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ, કોઈનું ખરાબ કરતા નથી, મહેનતનું ખાય છે, પણ સ્ટીલ હી ઇઝ નોટ ઇન ધ ડિવોશનલ પ્લેટફોર્મ, બરાબર. તો એવી વ્યક્તિ પાસે જે બનાવેલું હોય તો એ એકચ્યુઅલી તો વી કેન નોટ. ચલો એ પણ ક્યારેક કોઈક સંજોગોમાં આપ્યું તો અમુક વસ્તુઓ એવી હોય છે કે જે ખરેખર ભગવાનને ઓફરેબલ નથી હોતી. દાખલા તરીકે ચોકલેટ છે, બિસ્કિટ છે, બ્રેડ છે, રાઈટ. હવે આ બધી વસ્તુ આપણા ઘરમાં તો બને નહીં. તો એને બહારથી આવેલી હોય તો કેવી એને અપાય નહીં. એટલે એમાં જે વ્યક્તિ ખરેખર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં સિન્સિયર હોય અને સિરિયસલી એ પોતાની સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફને લેતી હોય, તે આ બધી બહારની વસ્તુઓ એક તો એવોઇડ કરે. બીજું, અભક્ત દ્વારા બનાવેલી વસ્તુઓ હોય. Okay, I found this on the web 4 when is seriously a Patani spiritual life. Check it out. ટ્રાન્સલેશન ચાલુ થઈ ગયું પ્રભુજી. હા, સિરી કરીને આવે છે ને, એ એની જાતે બધું નક્કી કરે. આપણા જેટલું ઓટોમેટેડ થાય એટલું બધું ખતરનાક છે. એનીવે, તો જે સિન્સિયર અને સિરિયસ હોય એ તે એવોઇડ કરે છે, બરાબર. અને એ નથી ખાતા. અગર ક્યારેક ખાવું જ પડે તો જનરલી સાથે ભગવાનના ઓફર કરેલું તુલસી રાખતા હોય છે અને એ મૂકીને ગ્રહણ કરે છે. હવે ક્યારેક એવા ઓકવર્ડ સિચ્યુએશન હોય, હવે દાખલા તરીકે ગૌરાંગ પ્રભુને ઓળખો ને તમે? હરે કૃષ્ણ. ગૌરાંગ પ્રભુ. હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. ગૌરાંગ પ્રભુજી જે છે ને, ઓન રેકોર્ડ જાય છે, પણ હવે એનીવે આઈ હેવ ટુ ગીવ ધીસ એક્ઝામ્પલ. એમને ઇન્વાઇટ કર્યા હતા લેટ્સ સે સ્વામિનારાયણ અને ત્યાં આગળ. તો આખું ગ્રુપ લઈને ગયા હતા અને પછી એ લોકો જસ્ટ ગયા કે ગુડવિલ વી હેવ ટુ મેન્ટેન. ગયા અને ત્યાં આગળ બધું આપલે થઈ અને પછી એમને પ્રસાદ લેવા બેસાડી દીધા. દેટ વોઝ નોટ પ્લાન, બરાબર. તો એમની જોડે જે ભક્ત હતા કે પ્રભુ શું કરવાનું, કે આપણે તો બહુ જ સ્ટ્રિક્ટલી પ્રસાદ જ હું તો લઉં છું, કે મતલબ કે ઓફર કરેલો ભગવાનને ભક્તે બનાવેલો, અને હાઉ કેન આઈ ટેક. ગૌરાંગ પ્રભુ કે ચૂપચાપ લઈ લો, કે બરાબર, જે આપ્યું એ. અહીંયા જે પર્પસ માટે આવ્યા છીએ એ પર્પસ બહુ મહત્વનો છે, બરાબર. ટુ મેન્ટેન રિલેશન, ટુ ક્રિએટ રિલેશન એન્ડ ટુ મેન્ટેન રિલેશન, રાઈટ. હવે આપણે એવી પરિસ્થિતિમાં હોઈએ કે જ્યાં આગળ સંબંધ સાચવવો ખૂબ જરૂરી છે, બરાબર. ત્યારે વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કે વોટ વિલ મેક ઇટ હેલ્પફુલ ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. વ્યક્તિ એવી ઇમ્પ્રેશન લઈને જાય કે બીજા વ્યક્તિ જ્યારે ભક્તિમાં કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં જાય છે તો આવા થઈ જાય છે, અતડા થઈ જાય છે, રાઈટ.
એવી છાપ લઈને જાય તો એ વ્યક્તિ પોતે ક્યારે આવશે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં, રાઈટ? એવું સમજશે કે આ તો બધા પછી જે છે એ છૂટા જ પડી જાય, રાઈટ? અને એ આપણી જોડે રહે નહીં. આપણે કોઈને લાવવા હોય એમની જોડે તો આપણે એને કહી નહીં શકીએ, રાઈટ? સો આવા બધા સિચ્યુએશન પર વી હેવ ટુ બી વેરી 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 કેરફુલ, બરાબર? આપણે આગળ વિદુરજીની પણ વાત થઈ હતી. સો કેસ ટુ કેસ બેઝિસ આપણે ડિસિઝન લેવા જોઈએ. હવે યત કરોશી એટલે કે વ્યક્તિ જે કંઈ પણ કરે એ મને ઓફર કરી શકે. તો આપણે બહુ વિચાર કરવો જોઈએ કે હું ખરેખર આજના દિવસના મેં જે કર્મ કર્યા એ કર્મ શું બધા કૃષ્ણને આપી શકાય એવા છે? મેં જે કંઈ પણ વિચારો કર્યા એ બધા વિચારો શું કૃષ્ણને અર્પણ કરી શકાય એટલા શુદ્ધ છે? હું જે શબ્દો બોલ્યો એ શબ્દો શું બધા જ કૃષ્ણને અર્પણ કરી શકાય? મેં જે કર્મ કર્યા એ બધા જ શું કૃષ્ણને અર્પણ કરી શકાય? સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આ પ્રકારનું જ્યારે ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન આપણે કરશું તો આપણને નેક્સ્ટ ડે એ પ્રકારનું ન વિચારવાની, ન બોલવાની અને ન કરવાની ચોક્કસ એક ગાઈડન્સ મળશે. એટલે મોટે ભાગે આપણા એક્શન્સ જે છે આપણા બધા કન્ડિશન છે, રાઈટ? આપણે બધા નહીં તો અહીંયા આગળ આવીએ જ નહીં તો અહીંયા આવી રીતે બંધાયેલા જ ન હોઈએ. કંઈક ને કંઈક આપણું બહુ જ એવા કર્મો છે કે જેના કારણે આપણે અહીંયા છીએ. તો આપણે જ્યારે વોચફુલ થઈશું, એકદમ એલર્ટ, તો આપણું જે આ પ્રકારની ક્રિયાઓ જે છે કે જે કૃષ્ણને અર્પણ ન કરી શકાય એ પ્રકારના જે શબ્દો જે છે એ પ્રકારના જે વિચારો જે છે એ ઓછા થતા જશે. હું એમ નથી કહેતો કે 100% નાબૂદ થઈ શકે. હા, એ જે વર્ષોનું કન્ડિશનિંગ હોય, કદાચ જન્મોનું કન્ડિશનિંગ હોય, એ તો કૃષ્ણની કૃપાથી જ ત્યાં, બરાબર? આપણે 100% તો વી કેન નોટ કમ આઉટ. પણ સ્ટીલ આપણે જ્યારે વોચફુલ બનીએ અને હંમેશા પ્રેયરફુલ, આપણે પ્રાર્થનાવાળા રહીએ તો કૃષ્ણ જે છે આપણને એ ઓછું એના માટે એલર્ટ તો કરે જ છે. અરે આવો વિચાર નહીં આવવો જોઈએ. મોટે ભાગે જે સૌથી મોટો ઇસ્યુ છે એ શું છે? ઈર્ષા, રાઈટ? આપણને લાગે જાણે અજાણે થતું જ હોય, બરાબર? અને દાખલા તરીકે કોઈની પાસે કંઈક વધારે સારી વસ્તુ આવી ગઈ અથવા તો કોઈનું કંઈક વધારે સારું નામ થઈ ગયું, અને ખાસ કરીને તો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવ્યા પછી ઈર્ષા અથવા તો અપરાધ જે છે એ બહુ જ કેરફુલ રહેવું જોઈએ. કારણ કે એ એક્ટિવિટી, એ વિચાર, એ શબ્દ આપણે કૃષ્ણને ઓફર નથી કરી શકતા. ઉલટું કૃષ્ણ જે છે એ એને પોતાના અપરાધ તરીકે લે છે. એટલે વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. અને એ આપણો એક સિદ્ધાંત હોય અથવા તો રોજ સાંજે આપણે સૂતા પહેલાં આપણે એ વિચારીએ કે આ કૃષ્ણને અર્પણ થાય કે નહીં, તો આપણે આપણી જાતને ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ. મે બી ડાયરી બનાવતા હોઈએ તો મુખ્ય મે બી 4 કે 5 લાઈન જ લખીએ કે આ વસ્તુ જે છે એ કૃષ્ણને ઓફર થાય એવો વિચાર નહોતો, આ શબ્દો એવા નહોતા, આ કાર્ય એવું નહોતું. દેન ઇટ વિલ બી વેરી હેલ્પફુલ. ઘણીવાર સાથે ભક્તોનો સંગ હોય ને તો પણ હેલ્પફુલ થાય. ઘણીવાર આપણને આપણી ખબર નથી પડતી, બરાબર? બીજો કોઈ ભક્ત કે આપણને ત્યારે ખબર પડે. સો દેટ શુડ બી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અચ્છા, હવે 26મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું એ 2 વખત ભક્ત્યાનો ઉપયોગ કર્યો, અહેતુકીય પ્રત્યેતા આપણે વાત કરી, તો એ મોટે ભાગે શુદ્ધ ભક્તો કરી શકે, રાઈટ? 26મા શ્લોકનું જે લેવલ છે, તો શુદ્ધ ભક્ત ભગવાનને કંઈ ધરાવે અને આપણે ધરાઈએ એમાં કંઈ ફેર ખરો? હા, ચોક્કસ ખરો. શુંનો ફેર હોય? તો કે જે ભક્તિ અને પ્રેમનું જે પ્રમાણ હોય ને એ શુદ્ધ ભક્ત જ્યારે ઓફર કરે ને ત્યારે એકદમ વધારે હોય. અને એટલા કારણ કે ખૂબ ભક્તિથી ને ખૂબ પ્રેમથી ઓફર કરે છે. સામે ભગવાનનું રેસિપ્રોકેશન એટલે આપલે પણ એટલી પાવરફુલ હોય. શિલા પ્રભુપાદ આઈ થિંક લોસ એન્જલસમાં જ હતા, રાધા દ્વારકાધીશ, રૂકમિણી દ્વારકાધીશ છે આઈ થિંક, આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર એક્ઝેક્ટલી. પણ તો ત્યાં આગળ પ્રભુપાદ જ્યારે ભગવાનને ઓફર થતું હતું ને પ્રભુપાદ વોઝ ધેર, પછી બધું એમનું જે પંચરાત્રિક વિધિ પ્રમાણે આ બધું ઓફરિંગ ને બધું પૂરું થઈ જાય ને પછી પ્રભુપાદે બોલાયા ત્યાં ટેમ્પલના પ્રેસિડેન્ટ અને પૂજારીને કે આ ભગવાનને જે ઓફર થાય છે એ વાસણ ધોવાની સેવા કોની છે? એટલે એ વ્યક્તિને બોલાયા. તો પ્રભુપાદ કે કંઈ પ્રોબ્લેમ છે? એટલે પછી પેલો તો તરત બોલવા મળે, કારણ કે મોસ્ટલી ફોરેનર હોય એ આઉટસ્પોકન હોય, બરાબર? એ કંઈ જોવે નહીં કોણ પૂછે છે ને શું કામ પૂછતું હશે, કે આ હવે કે હું કંટાળ્યો છું આનાથી ને મારે કંઈક બીજી સેવા કરવી જોઈએ અને હમણાં મારું પર્સનલ લેવલ પર પણ કંઈ ઇસ્યુ ચાલી રહ્યો છે ને
અને મને ખબર છે મારાથી બરાબર નથી. પ્રભુપાદ કહે છે કે આજે મને દ્વારકાધીશે કીધું, રૂકમિણી દ્વારકાધીશે, મારી પ્લેટ બરાબર સાફ નથી થતી. તમે જુઓ કયા લેવલનું રેસિપ્રોકેશન છે, રાઈટ? એટલે આ બધી આમ આપણને લાગે કે કંઈક ઉપરની વાત છે, પણ ખરેખર આવું શક્ય બને છે. એટલે શુદ્ધ ભક્ત જેટલા ભાવથી, જેટલા પ્રેમથી ભગવાનને આપે, ભગવાન એટલું એને રેસિપ્રોકેટ કરે. ભગવાન એને કહી શકે, રાઈટ? એ ભગવાનને કહેતા હોય ખાઓ, તો સામે ભગવાન કહેતા હોય કે હા જો તે આમાં આ વસ્તુ ઓછી નાખી છે ને મને આમ જોઈએ છે ને. પણ એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે શુદ્ધ ભક્ત નથી તો આપણે ભક્તિની પ્રોસેસમાંથી બહાર જ રહી જઈશું, હે ને? પેલું નહીં કે ભાઈ અમુક બસ આવે તો કે તમારી પાસે સ્પેશિયલ વીઆઈપી પાસ હોય તો જ બેસવા દે. હા, એવું નથી. ભક્તિની બસમાં એવું નથી. કૃષ્ણ કહે છે ને કે તામ્સ તથૈવ ભજામ્યહમ ये यथामाम प्रपद्यन्ते. જેટલી ભાવના હોય એનાથી આપણે અર્પણ કરીએ, કૃષ્ણ રેસિપ્રોકેટ કરે, એ પ્રોસેસ વધતી જાય છે. અને જેટલી ભાવનાથી તત્કુરુષો મદર્પણમ, આપણે જેમ જેમ અર્પણ કરીશું, ભલે ભાવ નહીં હોય, સમજો કે ભાવ નથી શરૂઆતમાં તો, વૈધિક ભક્તિ પ્રમાણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવ્યા કે ભોગ લગાવીને ખાવું જોઈએ, એટલે આપણે કરીએ છીએ જસ્ટ વિધાઉટ એની ડિવોશન, કોઈ જ પ્રેમ વગર, કોઈ જ ભક્તિ વગર, કોઈ જ ભાવ વગર. કારણ કે મને ગુરુએ કીધું છે, મેં દીક્ષા લીધી છે કે મારે દીક્ષા લેવાની છે, મારે ભક્તિમાં આગળ વધવું છે, એટલે હું મૂકું છું. ટન 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 આયા ને પેલું ફટાફટ મંત્ર બોલી દીધા ને હવે જોઈએ આ ઘડિયાળ ક્યારે પેલો ટાઈમ આવી જાય ને લઈ લેવાનું. તો એવું કરતા હોઈએ તો કંઈ ફાયદો ખરો? ચોક્કસ ખરો. એવું કરવા છતાં પણ આ 27મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે મને અર્પણ કર, એ એવું જ છે કે ભાઈ ભાવ નથી પણ કરીએ છીએ. શું ફાયદો છે? એક તો શુદ્ધિકરણ થાય છે, જબરજસ્ત શુદ્ધિકરણ થાય છે. જો આપણને ખબર હોય તો એ પચંત્યાત્મક કારણાત, કે જે કંઈ પણ અન્ન બનાવીએ છીએ એમાં પાપ લાગેલું છે, કંઈકનું કંઈક પાપ. કે દાખલા તરીકે પેલો ખેડૂત કંઈક કરતો હોય ખેતરમાં, જંતુનાશક દવા છાંટે તો જંતુ તો મરી જ જાય ને, બરાબર? પછી આપણે કુકિંગ કરતા હોઈએ તો એના ગેસમાં એની જે ફ્લેમ હોય એના કારણે પણ ઘણા બેક્ટેરિયાનો નાશ થઈ જાય છે, બરાબર? અને ઓવર ધ આખી પ્રોસેસ જે છે એમાં ક્યાંય ને ક્યાંય કંઈક ને કંઈક તો કોઈને કોઈ જીવને તો હાનિ પહોંચી જ હોય. જ્યારે કૃષ્ણને અર્પણ કરવામાં આવે છે ત્યારે આખું જે અન્ન છે એ સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થઈ જાય છે, આધ્યાત્મિક થઈ જાય છે. એ વસ્તુ ભૌતિક જગતની રહેતી જ નથી, એને કમ્પ્લીટલી ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જાય છે. શુદ્ધિકરણ એટલે જબરજસ્ત શુદ્ધિકરણ. પેલા માતાજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને કે હસબન્ડ જે છે માનતા નથી, તો પદ્માંગી કોમલાંગ માતાજીએ એમનો જવાબ આપ્યો હતો ને કે 4 વર્ષ લાગ્યા મારા ઘરમાં કાયમ કે હું ભોગ લગાવીને જ જમાડું બધાને, અને ઓટોમેટિકલી, કારણ કે જે ફૂડ આવે છે એ પ્યુરિફાય થઈને આવે છે, સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થઈને આવે છે. આપણને લાગે એનું એ જ છે. ઘણા લોકો કહે ને કે તમે ભગવાનને ધરાવો છો, ભગવાન ખાતા તો નથી, 4 રોટલી મૂકીને 4 પાછી આવી. પણ આ વાટકી વ્યવહાર છે. વાટકી વ્યવહારમાં શું લાગે કે ભાઈ વાટકી એની એ પાછી આવી, પણ અંદર વસ્તુ આવી ને, રાઈટ? કંઈક તો છે જે લેવાવાળાને નાપવાવાળાને ખબર છે, રાઈટ? એવી રીતે ભગવાન જ્યારે જે વસ્તુ આપણને પાછી આપે છે ત્યારે એ વસ્તુ આખી ટ્રાન્સફોર્મ થઈને આવે છે. એટલે પવિત્રીકરણ તો 100% પાકું છે. તમે ભગવાનને ભાવથી ધરાવો કે શરૂઆતમાં ભાવ ન હોય તો પણ. અને નાનો છોકરો પણ તમે એને શીખવાડ્યું હોય કે ધરાવો ઘરમાં, મોટે ભાગે જેના ઘરમાં ચલણ હોય ને એનામાં તો નાના છોકરાઓ પણ શીખી જાય. બહુ ભૂખ લાગી, મમ્મી જલ્દી આપ, તો કે ના પહેલાં તો ધરાવવાનું બાકી, લાય હું ધરી આવું. ત્યાં આગળ જઈને મને શ્લોક કંઈક લખી આપ્યો હોય કાં તો યાદ હોય તો ફટાફટ ઘંટડી વગાડીને કે થઈ ગયું કે ફટાફટ. પણ એને સોરી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સ્વરૂપ એમ જ કરે, મમ્મા મહાપ્રસાદે કર જલ્દી, મહાપ્રસાદે કર, એમ કરે સ્વરૂપ. સ્વાભાવિક છે. મને પોતાને યાદ છે કે સ્કૂલ જવાનું મોડું થતું ને તો એ વખતે તો સકડી હતી, એટલે સકડીને ફટાફટ પંખો નાખવા બેસી જઈએ, આમ થપ 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 થપ. અને પછી જેવી રોટલી બને ને એટલે તરત જ આપણે જ લગાવીને ઘી લગાવીને મૂકી દઈએ ભગવાન આગળ, જલ્દી ખાઈ લો કે જવું છે મારે. પણ એ વખતે કોઈ ભાવ ના હોય, પણ એમ થાય કે હવે જ્યારે વિચારીએ તો એમ થાય કે વાવ, શું પ્રોસેસ કેટલી મહત્વની. જ્યારે ભગવદ્ ગીતા સમજીએ ત્યારે, એટલે પહેલો ફાયદો શું છે? ભાવ વગર ધરાવીએ તો પણ પ્યુરિફિકેશન, રાઈટ? ઇટ કમ્પ્લીટલી પ્યોરિફાઈઝ ઓફ ઓલ સિનફુલ રિએક્શન્સ. જેટલા બી પાપ એમાં જોડાયેલા છે બધા પાપમાંથી નાશ કરે છે. અને સેકન્ડલી, પાપમાંથી તો નાશ કરે છે, પણ કૃષ્ણ પ્રસાદ હોવાના કારણે આપણને એટલી જબરજસ્ત સુકૃતિ આપે છે કે આપણને આપણું સ્પિરિચ્યુઅલ બેલેન્સ વિધાઉટ એની
સ્પેશિયલ એન્ડોવર, કંઈક સ્પેશિયલ મહેનત કર્યા વગર જ આપણું આધ્યાત્મિક ભંડોળ વધી જાય છે, રાઈટ. હવે વ્યક્તિ બહાર તમે પેલો ઇસ્કોનવાળા હલવા પ્રસાદ ને રોજ જે બધા જ ઇસ્કોનમાં તો તમે જુઓ તો ફૂડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચાલુ જ હોય, રાઈટ. તો કેટલા બધા લોકો 99% તો એવા હોય કે જે ભક્તિમાં જ ના હોય, પણ એનો તો કેટલો ફાયદો થઈ ગયો, રાઈટ. ભગવાનને ધરાયેલું અન્ન છે એ તો કે આ હલવો બહુ સરસ છે અને આ દાળ ભાત સરસ છે, છોલે સરસ છે, પણ જસ્ટ સરસ કે એમાં પણ એનો ફાયદો, અને ના કે તો પણ થોડોક તો ફાયદો છે જ એમાં. બીજું કે બહુ જ મંગલતાનું આહવાન થાય છે, રાઈટ. જે જ્યાં આગળ પણ કૃષ્ણને ઓફર કરવામાં આવે છે, ફૂડ ભગવાનને ધરાવવામાં આવે છે, એ આખી જે એરેના છે ને, આખું વાતાવરણ જે છે એ દિવ્ય સ્પંદનોથી ભરાઈ જાય છે, રાઈટ. એ અન્ન ખાવાવાળાના વિચારો જે છે એ 100% બદલાય, રાઈટ. એટલે એટલી મંગળતા આવે ને એના જીવનમાં કે જે કલ્પના ના આવે. ઘણીવાર તો એવું થાય, જ્યોતિષી કુંડળી જોવે તો કે ચક્કર ખાઈ જાય કે આ માણસને તો બહુ તકલીફ હોવી જોઈએ, પણ ક્યાંથી ક્યાં બધા કર્મો પલટાઈ જતા હોય, ભાગ્યની રેખાઓ ક્યાં બદલાઈ જતી હોય ખબર નથી પડતી. સો મંગળતાનું આહવાન થાય છે. એટલે આપણે જો બહુ જ ફાસ્ટ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ કરવો હોય તો આપણે બહુ જ શ્યોર હોવું જોઈએ કે મારે કૃષ્ણ પ્રસાદ જ લેવો છે, બરાબર. અનટિલ અનલેસ કે પેલા નિયમાગ્રહી બન્યા વગર, બરાબર. નિયમાગ્રહી બનીએ તો એ બીજાને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવવાની પ્રેરણા ના આપે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ હવે એનું વર્ણન આવે છે કે ભાઈ ચલો તમે ભક્તિભાવ વગર ધરાયું તેનું શું ફાયદો કે શું ઇફેક્ટ છે, એ 28મા શ્લોકમાં આવે છે. શુભાશુભ ફલે રૈવમ મોક્ષસે કર્મ બંધનૈ સંન્યાસ યોગ યુક્તાત્મા વિમુક્તો મામુપૈસ્યસી. અનુવાદ વાંચો તો વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ, પ્રણામ. એ રીતે તું કર્મના બંધનમાંથી તથા તેના શુભ તથા અશુભ ફલોમાંથી મુક્ત થઈ શકીશ. આ સંન્યાસ યોગ પોતાના મનને સ્થિર કરીને તું મુક્તિ પામી અને મનને શરણાગત થઈ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. જુઓ આ ફાયદો. ભાવ વગર પણ ધરાવશે તો પણ શું થશે? 2 પ્રકારના ફળ હોય, આ 2 પ્રકારના કાર્યો હોય, એક પુણ્ય આપતા કાર્ય અને એક પાપ આપતા કાર્ય. પુણ્ય ડેફિનેટલી સારું જ છે પાપ કરતા, પણ પુણ્ય પણ કાર્મિક બંધન જ છે એને. સારું કર્મ હોય તો એ ભોગવવા માટે તો પાછું આવવું જ પડે. પણ શુભ અને અશુભ બંનેના ફલોથી મોક્ષ છે, મુક્તિ મળે છે એને, બંને પ્રકારના. પછી છે સંન્યાસ યોગ. સંન્યાસ એટલે શું? તો કે ભૌતિક જગતથી ત્યાગ, બરાબર. યોગ એટલે શું? તો કે ભગવાન સાથે જોડાણ. આમ તો જુઓ તો બંને, આમ જુઓ તો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ ના થયા. સંન્યાસ અને યોગ બંને વિરુદ્ધાર્થી છે, પણ બેઝિકલી કૃષ્ણ એવું કહેવા માંગે છે કે વ્યક્તિ જે છે એને જરૂરી જે કંઈ પણ એમ કહેવાય ને કે નેચરલી ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે કંઈ પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ તે નેચરલી જ કરી શકે છે, અને નહીં તો ઘણીવાર છોડવું કેટલું કઠિન હોય. તમારામાંના બધા જ મોટાભાગના જે છે એ દીક્ષિત ભક્ત છો અથવા દીક્ષા લેવા માંગો છો, તમને યાદ હશે કે ચા છોડવી એટલે અથવા કોફી છોડવી એટલે રાઈટ. એવું થાય કે દુનિયામાં તમે કહો ગમે તેને છોડી દઉં પણ ચા ને કોફી તો નહીં જ છોડવું, રાઈટ. છતાંય વ્યક્તિ છોડી શકે છે. જેવું ભગવાનને ધરાઈને ખાવાનું ચાલુ કર્યું કે એનામાં એક પ્રકારનું અલગ જ નિર્ણય બળ આવી જાય છે, અને એવો નિશ્ચય લઈ શકે છે કે યસ આઈ કેન લીવ ધીસ. ક્યારેક એવી આદત હોય કે ખાધા પછી જવાનું સોસાયટીના નાકે. ક્યારેક શું બધાને પેલું જ્યારથી પેલી તારક મહેતાની સિરિયલોને બધી ચાલુ થઈ કે ભાઈ સોડાના દુકાને મળવાનું, મોટે ભાગે બધા કાંઈ નહીં તો છેવટે રવિવારે તો મળે જ, બરાબર. ત્યાં જઈને શું કરવાનું? ટોળ ટપ્પા કરવાના, કોઈની ખેંચાઈ કરવાની, પોલિટિક્સ સ્પોર્ટ્સની વાતો કરવાની, અથવા માતાજીઓ હોય તો મળે ને એકબીજાની મતલબ એ કરે, કીટી પાર્ટી આ તે. પણ ધીરે ધીરે વ્યક્તિ છે નિર્ણય લઈ શકે કે આઈ એમ નો મોર પાર્ટ ઓફ ધીસ, રાઈટ. કે આમાં મને આ સ્પિરિચ્યુઅલી અપ જવા કરતાં મને ડાઉન લઈ જાય છે, રાઈટ. તો આવા બધા નિર્ણય લેખવાની શક્તિ ક્યાંથી આવે? કંઈક છોડવું એટલે નાની વાત નથી, રાઈટ. છાપું બંધ કરવું તમે કરાવી જુઓ. જેને આદત હોય એને છાપું ના લે હાથમાં તો એ સવારના ટોયલેટ ના જઈ શકે, રાઈટ. દેર આર સો મેની પીપલ. તો છોડવાની શક્તિ આવે, અને યોગ એટલે કે ભગવાન સાથે જોડાવાની પણ શક્તિ આવે. વિમુક્તો મામ ઉપૈસ્યસી. સો વિમુક્તો, મુક્તિ પ્રાપ્તિ થાય છે. કેટલું મોટું કહી દીધું ભગવાને.
માત્ર પ્રસાદ લેવાથી પ્રભુપાદે કીધું ને કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ 2 વસ્તુ તમારે ચાલુ રાખવાની. શું તો કે સ્ટ્રીટ સંકીર્તન, એને બહાર કીર્તન કરવાનું, લોકોને એમ જ ફાયદો થાય. હા, અને પ્રસાદમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. પ્રભુપાદ કે આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ ધીસ મુવમેન્ટ વિથ 2 થિંગ્સ, હરે કૃષ્ણ કીર્તન એન્ડ પ્રસાદ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. સો આ 2 કરવા માત્રથી વ્યક્તિ જે છે એ લેવલ પર આવી શકે, નહીં તો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. શિલા પ્રભુપાદ જે છે એ ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો રેફરન્સ એમના પરપટમાં આપે છે. કેન સમબડી રીડ? આરાધિકા સીતા માતાજી વાંચી શકશો? જે ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો અનાસક્તસ્ય કરીને શ્લોક છે ને એ, અને એની નીચે. હા પ્રભુજી, સ્ક્રીન પર નથી આવ્યું પ્રભુજી. ના, સ્ક્રીન પર નહીં, તમારી પાસે બુક હોય તો. હા, બુક છે પ્રભુજી. હા, જો તમારે કાઢવી પડશે. કાઢું છું. હા પ્રભુજી, હા ના કાઢું છું. કાઢો છો? ઓકે, ચાલો. એના પછી પણ વાંચવાનું છે. કૃષ્ણ માતાજી, તમે ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો રેફરન્સ પ્રભુપાદે આપેલો છે, આઈ થિંક વૈષ્ણવીય ક્રિયા મુદ્રા, તો એ શોધી રાખજો. વન, ટુ, થ્રી, ફોર, ફાઈવ. પ્રભુજી, ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં કયું કીધું પ્રભુજી? હા, એ જે શ્લોક છે ને ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો, એ શ્લોક અને એની નીચે પ્રભુપાદે જે ભાવાર્થ લખ્યો છે એ વાંચવો છે. અનાસક્તસ્ય કરીને ચાલુ થાય છે ને? અનાસક્તસ્ય. નહીં તો જેમની પાસે હોય શરૂ કરી શકે છે, કારણ કે હજી વાંચવાનું આવશે જ આગળ. એટલે પ્રભુજી વાંચું? પ્રભુજી હું વાંચું? માતાજી, અનાસક્તસ્ય વિષયાન તરત જ આવે છે ને પહેલા જ પેરેગ્રાફમાં. હા પ્રભુજી. અનાસક્તસ્ય વિષયાન યથાર્હમ ઉપયુજ્યતઃ નિર્બંધઃ કૃષ્ણ સંબંધી યુક્તમ વૈરાગ્યમુચ્યતે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ 2.255. શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી કહે છે કે જ્યાં સુધી આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં છીએ ત્યાં સુધી આપણે કર્મ કરવા પડે છે. આપણે કર્મ કરવાનું બંધ કરી શકતા નથી. તેથી કર્મ કરીને તેના ફળ જો કૃષ્ણને અર્પણ કરવામાં આવે તો તે યુક્ત વૈરાગ્ય કહેવાય છે. વસ્તુતઃ સંન્યાસમાં સ્થિત આવા કર્મ મનરૂપી દર્પણને સ્વચ્છ કરે છે, અને જેમ જેમ કરતા આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ પ્રગતિ કરે છે તેમ તેમ તે પરમેશ્વર પ્રત્યે પૂરેપૂરો સમર્પિત થઈ જાય છે. તેથી અંતે તે મુક્ત થઈ જાય છે, અને આ મુક્તિ પણ વિશિષ્ટ હોય છે. આ મુક્તિ દ્વારા તે બ્રહ્મજ્યોતિ સાથે એકરૂપ થતો નથી, પરંતુ ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશે છે. અહીં પણ સ્પષ્ટ રીતે ઉલ્લેખ થયો છે, મામ ઉપેશ્યસી, તે મારી પાસે આવે છે, અર્થાત મારા ધામમાં પાછો આવે છે. મુક્તિને 5. બસ ત્યાં સુધી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. સો મામ ઉપેશ્યસી, પ્રભુપાદ એની ઉપર ભાર મૂકે છે કે ભગવાનની આ ગેરંટી છે. અમુક વસ્તુ સાથે આવે ને કે ભાઈ તમે 5 સ્ટાર ફ્રીજ લેશો તો તમારું કન્ઝમ્પશન આટલું થશે. એ તો બહુ નોર્મલ વસ્તુ છે, પણ ભગવાન અહીંયા કહે છે ખાલી યત કરોસી યત નાસી. ત્યાં આગળ તમારો ભાવ નથી, તમે ખાલી ભગવાનને આપતા જાઓ. જે કંઈ પણ કર્મ હોય, જે કંઈ પણ આપણે કમાઈએ, જે કંઈ પણ હોય, તમે ભગવાનને અર્પણ કરતા જાઓ. જસ્ટ બાય ડુઈંગ ધેટ આપણે ભગવાનના ધામમાં પાછા જઈ શકશું. કેટલું અદ્ભુત વાત છે. એને પ્રભુપાદ કહે છે 5 પ્રકારની મુક્તિ લખી છે, પણ આપણે નહીં વાંચીએ. પછી એના પછી છે ને છેલ્લો પેરેગ્રાફ જે છે, લાસ્ટ પેરેગ્રાફ, જેમાં ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો રેફરન્સ આપ્યો છે, એ બીજા માતાજી વાંચે. હું વાંચું પ્રભુજી? માટે વૈષ્ણવ આચાર્યોએ કહ્યું છે કે અત્યંત બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય પણ શુદ્ધ ભક્તની યોજનાઓ તથા કાર્યોને સમજી શકતા નથી. આ માટે ચોક્કસ શબ્દો છે. તારમ વાક્ય ક્રિયા મુદ્રા વિજ્ઞેહના બુજય. ચૈતન્ય ચરિતામૃત મધ્ય 23.39. આ પ્રમાણે જે મનુષ્ય ભગવાનની સેવામાં પરોવાઈ રહે છે, અથવા જે ભગવત સેવા કેવી રીતે સંપન્ન કરવી તેનો સદા વિચાર કે યોજના કરતો રહે છે, તેને વર્તમાનમાં સંપૂર્ણ મુક્ત માનવો જોઈએ, અને ભવિષ્યમાં તેનું ભગવદ્ધામ ગમન સુનિશ્ચિત હોય છે. જેવી રીતે કૃષ્ણ સર્વ આલોચનાઓથી પર છે, તેમ તે ભક્ત પણ સઘળી ભૌતિક આલોચનાઓથી પર હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. સો અહીંયા પ્રભુજી, સોરી પ્રભુજી, મને એવું થયું કે તમે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ બુક માંથી કરવા કીધું. આમાં જ છે, ભગવદ ગીતા તો ઓપન જ હતી,
મને મને એનો ખ્યાલ નહીં આવ્યો પ્રભુજી. મને લાગ્યું, મેં કીધું કંઈક તો મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, નહીં તો આટલી બધી વાર નહીં લાગે. હા, એ જ થયું પ્રભુજી. હા, હવે સોરી. ઓનલી બધાને ક્લેરિફાય કરી દઉં છું કે હું વાંચવાનું કહું એટલે ભગવદ્ ગીતામાંથી જ કહીશ, બરાબર? એટલે તમે બીજા કોઈ ગ્રંથમાં તમારે શોધવાની જરૂર નથી. તો લાસ્ટ પેરેગ્રાફ છે કે પ્રભુપાદ કહે છે કે શુદ્ધ ભક્ત જે હોય છે એને આપણે સમજવા બહુ મુશ્કેલ છે, એને આપણે ન સમજી શકીએ. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એને આપણને એમ કે આ તિલક લગાવી દેવાનું, હા, ઓમ કેશવાય નમઃ, ઓમ નારાયણ નમઃ, ઓમ માધવાય નમઃ, ઓમ ગોવિંદાય નમઃ. આનો શું અર્થ? ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજે પેજીસ ભરીને, કેટલા બધા પેજીસ ભરીને લખ્યું છે, બહુ બધા પન્નાઓમાં લખ્યું છે કે તમને ખબર નથી કે જે નારદ પંચરાત્ર છે એના 5 મુખ્ય મુદ્દાઓમાં એક તિલકનું આવે છે, બરાબર? આપણને લાગે સામાન્ય આમાં આંગળી ઘસી નાખી અહીંયા 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 પતી ગયું કે ના, એવું નહીં. એ આપણા શરીરને અર્પણ કરી રહ્યા છીએ. આપણે એવું કહી રહ્યા છીએ કે આ વિષ્ણુના ચરણ છે અને આ શરીર જે છે હવે તારું થયું. એને એ કેટલું મોટું ઇફેક્ટ કરે છે એ અકલ્પનીય છે. અથવા તો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલતા હોઈએ અથવા તો ગાયત્રીના મંત્ર બોલતા હોઈએ, જે કોઈ પણ બ્રાહ્મણ દીક્ષિત હોય, એની ઇફેક્ટ કેવી છે? તો કે કેવી છે કે આપણને ઘરમાં બેઠા હોઈએ અને વીજળીનો અવાજ સંભળાય, ધબામ ધબામ થઈને, હા, તો આપણને ખબર પડે વીજળી આવી, મે બી વરસાદ આવશે. હવે ઉપર કેવી રીતે, જેવું પેલા સાયન્સમાં ભણાવે છે ને કે પોઝિટિવ વાળું વાદળું અને ઘનભાર વાળું વાદળું અને ઋણભાર વાળું વાદળું ને એ 2 જણા ભેગા થાય ને ત્યારે એ થાય. એટલે એ બધું સમજવાની જરૂર જ નથી, ભલે ને કોઈ સાયન્સ ન ભણે હોય. અને એને સમજવાની, એની ઇફેક્ટ ચોક્કસ થશે. વરસાદ આવશે, ચમકારો થશે, રાઈટ? આ બધી ઇફેક્ટ ચોક્કસ થશે. તો એવી રીતે આની ઇફેક્ટ બહુ ચોક્કસ હોય છે. શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા એટલે કે ભક્તે કીધું છે કે તમે ભગવાનને ભોગ લગાવીને ધરાવો, ખાઓ, તો એની ઇફેક્ટ માટે બહુ જ સાયન્ટિફિકલી અંદર ઘૂસવાની જરૂર જ નથી કે રોટલી એટલીની એટલી જ રહી, ઉલટી ગરમ હતી તો ઠંડી થઈ ગઈ, એવું બધું વિચારવાની જરૂર નથી. ઇટ ઇઝ સો પાવરફુલ, સો પાવરફુલ, અને પ્રભુપાદ કહે છે. અને બીજું કે ભક્તોના જે વ્યવહાર હોય છે ને એ સમજવા થોડાક ડિફિકલ્ટ છે. અને એટલે આપણે હંમેશા એ કહે કરવાનું હોય. બાકી આપણે એવું ના વિચારવું જોઈએ કે ભક્ત કેમ આવું કહે છે કે આવું કરે છે. માધવેન્દ્રપુરી હતા તો એ તો કે મારાથી પિતૃઓનું તર્પણ નહીં થાય, મારાથી સંધ્યાવંદન નહીં થાય. બહુ સરસ એમની પ્રાર્થનાઓ છે માધવેન્દ્રપુરીની. હા, મારાથી કોઈ વ્યવહાર નહીં થાય, હા, મને તો માત્ર કૃષ્ણની સેવામાં જ રસ છે. એટલે 24 કલાક કૃષ્ણ વિશે વિચારતા. આપણને ખબર છે 3 વખત કૃષ્ણ એમના સ્વપ્નમાં આવ્યા છે. એક વખત તો રૂબરૂ આવીને એમને દૂધ આપી ગયા, હે ને, પેલી હાંડી ભરીને, અને કે બાબા તું પી લે, તું ભૂખ્યો છે ઘણા ટાઈમથી, વ્રજમાં તો તું કે ને, તો એવી રીતે. અને પછી સ્વપ્નમાં આવ્યા કે હું અહીંયા છુપાયેલો છું. પછી કે મલય ચંદન તું લઈ આવ મારા માટે. અને પછી કે મને ત્યાં આગળ જ લગાવી દે, તું છેક પાછો ના આવીશ, રાઈટ? તો એમના બહુ જ ઉચ્ચ છે વિચારો. અને આપણને લાગે કે આ દેવી દેવતાઓની આરાધના કરવાનું કીધું ભગવાને, તો એ બી અપ્રત્યક્ષ મારી જ પૂજા છે એવું કીધું છે, રાઈટ? તો શું કામ પ્રભુપાદ આપણને આટલું સ્ટ્રોંગલી કહે છે? તમે જુઓ તો પ્રભુપાદ બહુ સ્ટ્રોંગ છે કે દેવી દેવતાઓની આરાધના નહીં કરવી. અને કારણ કે પ્રભુપાદને ખૂબ કરુણા હતી અને પ્રભુપાદ ખૂબ દયાળુ હતા. અને એમને ખબર હતી કે આપણી જિંદગીનો સ્પાન એક તો ઓલરેડી કલયુગમાં છે, મંદાસુ મંદ મતયો, આપણે બહુ જ નાનું જીવન છે આપણું, હજારો વર્ષોનું નથી. એમાં પણ 20, 30, 40, ઘણી વાર તો 50 વર્ષ નીકળી જાય પછી વ્યક્તિને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મળે. તો એ મળે ત્યારે તો એવું થાય, દુઃખ થાય, હા, કેટલું લેટ મળ્યું. આપણે જ્યારે યુવાન છોકરાઓને જોઈએ કે યંગ કપલ્સને જોઈએ કે જ્યારે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં હોય, હા, અને આપણે એમને જોઈને તો એમ કેટલો અહોભાવ થાય, વાવ કેટલા ભાગ્યશાળી છે, આટલી યંગ લાઈફમાં એમને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મળી. પણ પ્રભુપાદને ખબર હતી કે જીવન બહુ નાનું છે, એટલે જો બીજા દેવી દેવતાઓની આરાધનાનું હું એલાઉ કરીશ તો શું થશે કે એમનો ટાઈમ વેસ્ટ જશે, એમની મહેનત વેસ્ટ જશે, રાઈટ? પ્રભુપાદ એ નહોતા ઈચ્છતા. નહીં તો રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે એમના રાઇટિંગમાં ગણેશજીની આરાધનાનું ઉપાસનાનું લખેલું છે. પણ પ્રભુપાદ વોઝ વેરી ક્લિયર. ઇવન મહાભારતમાં આવે છે કે દ્રુપદને દ્રોણ પાસેથી બદલો લેવો હતો, તેમણે શિવજીની આરાધના કરી અને એમને દૃષ્ટદ્યુમ્ન અને દ્રૌપદી જે છે યજ્ઞમાંથી ઉત્પન્ન થયા. મહાભારતના યુદ્ધ પહેલા કૃષ્ણજી અર્જુનને દુર્ગાજીની આરાધના કરવાનું કહે છે કે આ ભૌતિક જગત જે છે એમના કંટ્રોલમાં છે. દુર્ગાજીની આરાધના કરે છે. દુર્ગાજી એટલે
જે અંબિકા તમે જે કહેવાય શિવજીના પત્ની અથવા તો તે પ્રગટ થાય છે અને એને કહે છે કે ભાઈ તારી તો વિજય નિશ્ચિત છે. હા, સાક્ષાત કેશવ તારી સાઈડમાં છે. જે ભાગ્યની દેવીના પતિ, તો તારે કંઈ મૂંઝાવાની જરૂર જ નથી. પણ સ્ટીલ એ જે બુક છે અથવા તો એ જે ગ્રંથ છે એનો મેઇન ફોકસ શું છે? કારણ કે લોકોને વેદોની ખબર ના પડે એટલે વ્યાસજીએ મહાભારત બનાવ્યું, રાઈટ? તો કર્મકાંડ ને એ બધું એમાં મુખ્ય આવવું જોઈએ. વ્યક્તિ સાવ ખાઈ પીને મજા કરે એના કરતાં એટલીસ્ટ દેવી દેવતાની આરાધનાના લેવલ પર આવે. એટલે એના માટે થઈને એમને આ બધું જે છે એ અંદર જણાવવામાં આવે છે, બરાબર? બાકી અધરવાઇઝ પ્રભુપાદ કહે છે એમ એક 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 જે સ્ત્રી હોય એના માટે એના પતિ પ્રત્યેની જે લાગણી છે અથવા સતીત્વ જે છે. પ્રભુજી પ્રભુજી નેટવર્ક વોઇસ બ્રેક થાય છે. હરે કૃષ્ણ વોઇસ બ્રેક. પ્રભુજી. વોઇસ બ્રેક થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા વોઇસ બ્રેક થાય છે પ્રભુજી. હા, હા હા પ્રભુજી. હા હું નેટવર્ક ચેન્જ કરી શકું પણ હું વિચારતો હતો કે જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે. બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. હા હા પ્રભુજી. હા, તો ઇવન ચૈતન્ય પ્રભુજી મહાભારત લખ્યું દેવી હા દેવતાની આરાધનાના સ્ટેજ પર આવે પછી નથી સંભળાયું. હા, એટલે બેસિકલી મહાભારત એમને લખ્યું કે ભાઈ લોકો માત્ર ભોગવવામાં ના લપાય, એ લોકો ધર્મ અર્થ કામ પણ સમજે, બરાબર? અને એટલા માટે જેવી રીતે ભગવાન કહે છે કે દેવી દેવતાઓને તુષ્ટ કરે તો એ લોકો દેવી દેવતાઓ એમની ઈચ્છાઓ પૂરી કરશે, રાઈટ? તો એ લેવલ પર બી લાવવા જરૂરી છે. અને ભગવાનને અથવા તો મહર્ષિ વેદવ્યાસને એ રીતનું ખ્યાલ છે કે ભાઈ બધા લોકો જે છે એ તુરંત પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ પર નહીં આવી શકે, રાઈટ? તમો ગુણ પ્રધાન હોય, રજોગુણ પ્રધાન હોય, ઇવન સમટાઈમ્સ સત્વગુણ પ્રધાન હોય, તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ કે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા ઉપર આપવું. તો એટલીસ્ટ શરૂઆત થાય પાપા પગલી. એટલા માટે એમને આનું વાત લખી કે ભાઈ ચલો આ રીતે દેવી દેવતાની આરાધના થાય. પણ પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી જેવી રીતે એક પત્ની પોતાના પતિ પ્રત્યેના લાગણીથી સતીત્વથી કેટલી બંધાયેલી હોય, રાઈટ? એનું ખૂબ મહત્વ હોય. તો એ રીતે પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે વી હેવ ટુ બી બાઉન્ડ વિથ કૃષ્ણ ઓનલી. અધરવાઇઝ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે જ્યારે તમે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં વાંચો તો સાઉથ ઇન્ડિયાની યાત્રાએ જ્યારે જાય છે ત્યારે ઘણા બધા નોન વૈષ્ણવાઇટ ટેમ્પલ અથવા તો શૈવ મંદિરોમાં એ જાય છે, બરાબર? અને દર્શન પણ કરે છે. ઇનફેક્ટ આઈ થિંક પુરી કે ત્યાં ભુવનેશ્વરમાં એમને શિવજીના મંદિરમાં પ્રણામ કરી આરાધના કરીને એમને શિવાષ્ટકમની રચના કરી છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. મારો અવાજ આવે છે? ઇઝ ઇટ ક્લિયર નાઉ? હા પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ. ક્લિયર છે પ્રભુ. ક્લિયર છે. તો એમને શિવાષ્ટકમની રચના કરી છે અને શિવાષ્ટકમમાં એમને શિવજીને સૌથી મહાન વૈષ્ણવ તરીકે એમને ગ્લોરીફાય કર્યા છે, એમની મહાનતા વર્ણવી છે, રાઈટ? સો એઝ ફાર એઝ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું કર્યું છે કે ભાઈ જ્યાં સુધી દેવી દેવતાઓને ભગવાનના ભક્ત તરીકે સન્માનની ગણીને એમને પૂજવામાં આવે ત્યાં સુધી કંઈ વાંધો નથી. દેટ વોઝ હિઝ કન્સેપ્ટ, બરાબર? પણ તમે જુઓ કે એક પેલો દાખલો આવે છે ચપલ ગોપાલનો. એમને શ્રીવાસ ઠાકુરને બદનામ કરવા હતા તો દેવીના આરાધના માટેની, દુર્ગાની આરાધના માટેની વસ્તુઓ એમના ઘરની બહાર મૂકી દીધી અને બધાને બોલાવીને કહે કે જો આ તો મોટો વૈષ્ણવ છે એવી વાતો કરે છે, પણ જો આ તો દેવી પૂજા કરે છે છુપા છુપા. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કેટલા ગુસ્સે થાય છે અને તરત જ આઈ થિંક ક્ષય અથવા લેપ્રસી કહે છે એને હુમલો થાય છે, બરાબર? ને એટલા બધા એમને તકલીફ પડે છે, સફરિંગ, સડે છે. પછી એની વેચ છેવટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની માફી માગે છે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે શ્રીવાસ ઠાકુર માફ કરે તો તને કરી દઉં. પછી એમને માફ પણ થઈ ગયા છે ને એને એમાં દર્દમાંથી મુક્તિ પણ થાય છે. પણ એમનું બહુ જ ક્લિયર હતું કે જે વૈદિક કલ્ચર છે આપણું, કે જેમાં દેવી દેવતાઓની આરાધના થાય છે, એને ભક્તિમય સેવાની સાથે ઇન્ટિગ્રેટ કરી દેવું, સાંકળી દેવું. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આપણા હિન્દુ ધર્મમાં મલ્ટિપલ લેવલ્સ છે આરાધનાના, બરાબર? વ્યક્તિ જે ગુણમાં હોય તે ગુણમાંથી ઉપર લાવવા માટેની આ સીડી છે, રાઈટ? એકની ઉપર એક, લાઈક દેવી દેવતાઓ છે અગેન, દેન ટોપમાં તો દેર ઇઝ વન. પણ મોટે ભાગે જે બીજા ધર્મો છે જનરલી લાઈક ઇસ્લામ કહીએ કે ક્રિશ્ચિયાનિટી ધર્મ કહીએ, તો એ લોકો શું કહે કે અમારે તો એક જ ભગવાન છે. તમારે હિન્દુ દેવી દેવતાઓમાં તો કે
33 લાખ અથવા તો 33 કરોડ કેટલા બધા દેવી દેવતા છે. પણ એ લોકો એકચ્યુઅલી એ લોકો અથવા તો ઇવન આજના હિન્દુ ધર્મમાં પણ આ માનતા છે, કારણ કે બાળકોને આપણે બાળપણથી ભગવદ્ ગીતા શીખવાડતા જ નથી, રાઈટ, વંચાવતા જ નથી. એટલે એમને પણ એમ કે હા આ વાત તો છે, હા આપણે ત્યાં આગળ બધા છૂટા છૂટા બધા કેટલા બધા છે ઓથોરિટી, અને એમને તો કેવી એક જ ઓથોરિટી છે. ઇવન મોહમ્મદ પૈગંબર જ્યારે મદીનાથી મક્કા આવ્યા તેમને બધા જ જેટલા બી અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને કે જે કંઈ પણ પૂજન હતું એ બધાના એનું નાશ કરી નાખ્યો. એમનું એવું કહેવું હતું કે આ બધી જે આરાધના છે એ ટેમ્પરરી છે, ડિસ્ટ્રેક્શન કરે છે. શું ડિસ્ટ્રેક્શન કરે કે ભાઈ જે ભગવાન જે છે મેઇન સાચા ભગવાન છે એની તરફ જતા રોકે છે આ બધા ખોટા ભગવાન. એ લોકો એવું કે ખોટા ભગવાનો. હા, તો એકચ્યુઅલી ખોટા ભગવાન નથી. આ દેવી દેવતાઓ શું છે તો કે એમને લિમિટેડ શક્તિઓ આપેલી છે ભગવાને, ઓથોરાઇઝ કરેલા છે. જેવી રીતે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે પ્રેસિડેન્ટ હોય એ ત્યાં બેસીને કંઈ આપણા પોતાના ગામના રોજિંદા કામકાજમાં થોડું ધ્યાન આપી શકે, એટલે સરપંચ નિમ્યો છે, અથવા તો આપણા સ્ટેટમાં ચીફ મિનિસ્ટર નિમ્યા છે, રાઈટ. એ પોતાનું કામ કરે પણ સ્ટીલ એ લોકો પેલાને જવાબદાર છે, રાઈટ. એવી રીતે તો આ ક્લેરિટી જે છે એ લાવવી બહુ જરૂરી છે. શિલા પ્રભુપાદ જે છે એ એકદમ બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે કે જે લોકો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવે છે એ સમજે છે, અને એટલા માટે એ બીજા બધા દેવી દેવતાઓની આરાધના જે છે એમાં પોતાનો સમય અને શક્તિ એટલા બધા ઇન્વેસ્ટ કરતા નથી. તમે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચો તો આ ટીચિંગ આપણને એકદમ ક્લિયર થઈ જાય. બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આપણે 9મા અધ્યાયની ક્લેરિટીમાં લેવો જોઈએ એ છે કે ભાઈ નામ, ભગવાનના નામ વિશે પ્રભુપાદનું એક લેક્ચર મેં થોડાક વર્ષો પહેલાં સાંભળ્યું હતું. એ બી 5 વર્ષ 4-5 વર્ષ થઈ ગયા. પ્રભુપાદ ગલ્ફ કન્ટ્રીમાં ગયા હતા, મને એક્ઝેક્ટલી યાદ નથી પણ મને લાગે છે ત્યાં સુધી કતારમાં દોહામાં હતા કે ક્યાંક. અને ત્યાં આગળ પ્રભુપાદ લેક્ચરમાં એમને કહે છે કે તમે અલ્લાહનું નામ લેતા હો તો તમે અલ્લાહનું નામ લો, તમે હૃદયથી લો, અને તમને અલ્લાહ જે છે એ આધ્યાત્મિક રીતે પ્રગતિ આપશે. આપણને આશ્ચર્ય થાય કે ઓ કેમ આવું કહે છે. એકચ્યુઅલી જે નામ છે ને ભગવાનનું, એ નામ પણ આમ જોવા જાવ તો 2 પ્રકારના છે. એક નામ કે જે ખરેખર વ્યક્તિ અથવા તો જે પર્સનાલિટી છે, જે દેવ અથવા દેવી છે એમનું નામ, અને બીજું કે એ નામ જે છે એનો ગુણ. દાખલા તરીકે શિવજી જે છે એ શિવજી વ્યક્તિ તરીકે એમનું એક નામ છે, બરાબર. અને બીજું શિવ એટલે શું થાય, શિવનો અર્થ શું થાય? હરે કૃષ્ણ. કલ્યાણકારી. હા, પવિત્ર અથવા કલ્યાણકારી, અથવા તો આશુતોષ. નહીં, એનો અર્થ કહું છું. શિવ એટલે શુદ્ધ, એવું કહી શકાય. તો વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામમાં શિવ એ વિષ્ણુનું પણ નામ છે. સર્વમ શિવ સ્થાણુ ભૂતાદિર્નિધિવ્યયમ, રાઈટ. તો એમાં શિવ આવે છે. તો ત્યાં આગળ શિવ એટલે શું છે તો કે ભાઈ શિવ એટલે એ એક ગુણ છે. તો તમે ઓમ નમઃ શિવાય બોલો તો એ શિવજીની આરાધના થઈ ગઈ, રાઈટ. યાંતિ દેવ વ્રતાન દેવા પિતૃ યાંતિ પિતૃવ્રતા, રાઈટ. મોટે ભાગે સત્વગુણમાં હોય દેવોની આરાધના કરે, રજોગુણમાં હોય પિતૃઓની આરાધના કરે, તમોગુણમાં હોય ભૂતોની આરાધના કરે, રાઈટ. અને તણેથી પર હોય તે મારી પાસે આવે છે, મારી આરાધના કરે છે. કૃષ્ણ એવું કહે છે, રાઈટ. પણ બેઝિકલી ઓમ નમઃ શિવાય જે છે એ બોલતો બોલતો વ્યક્તિ સમજો કે મુક્તિ પામે અથવા તો એનું જ આરાધના કરતો હોય તો ડેફિનેટલી શિવજી પાસે જાય, રાઈટ. પણ એ લેવલ પર પહોંચતા જ નથી લોકો. નહીં તો શિવજી ચોક્કસ ડાયવર્ઝન આપે છે, આપણે પહેલાં પણ વાત થઈ છે, રાઈટ. એ ચોક્કસ મોકલે છે વિષ્ણુ કે કૃષ્ણ પાસે, કારણ કે એમના આરાધ્ય એ જ છે. પણ ભગવાનનું નામ લેતો તો એ ભગવાન પાસે જાય છે. હવે ભગવાનનું નામ લે ને એમાં પણ બીજો એક ડિફરન્સ છે, બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો છે આ. અને આ 9મા અધ્યાયમાં નહીં થાય ને તો ક્યાંય નહીં થાય ડિસ્કસ. એટલા માટે ખાસ અહીંયા આગળ સેન્ડવિચ કરીને રાખ્યો છે 28નો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે પ્રભુજી? આપણે નરસિંહ મહેતા જે હતા એ ખરેખર પહેલા તો શિવજીના જ ભક્ત હતા ને, પછી એમણે શિવજીને કીધું કે તમને જે અતિ પસંદ હોય. ચર્ચા થઈ છે પ્રભુજી, તમારી વાત સાચી છે. એ ડાયરેક્ટ તો કરે જ છે. પણ હવે હું નામ ઉપર વધારે એક બીજું ડાયરેક્શન આપવા માંગુ છું કે નામ અને નામ પાછળના વિચારો અથવા ધારણા એ પણ બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે, બરાબર. એક થયું આપણે નામ એટલે કોઈ દેવી દેવતાનું નામ અને એના ગુણ. નામ એટલે એનો ગુણ. એ એક આમ ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય છે પ્રોપર નાઉન અને કોમન નાઉન.
પ્રોપર નાઉન એટલે એ વ્યક્તિનું પોતાનું નામ, અને કોમન નાઉન એટલે કે ગમે તે માટે ઉપયોગ કરી શકાય. જે કંઈ પણ શિવ હોય, શુભ હોય, પવિત્ર હોય, એના માટે શિવ યુઝ થઈ શકે. તો એ ભગવાનનું નામ શિવ પણ છે. પણ હવે બીજું છે કે નામ અને નામ પાછળની ધારણા. એક સરસ પ્રસંગ આવે છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં. ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી જે છે રામદાસ બિશ્વાસને લઈને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળવા માટે આવે છે, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળે છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે, રામદાસ બિશ્વાસ જે છે, એ પણ બહુ જ એમ શોક, એટલું બધું એમનું નામ હતું કે આ બહુ મોટા ભક્ત છે. એવું કે 24 કલાક એમની જીભ પર રામ હોય, એને એવું કે ઊંઘતા હોય ને તો પણ રામ રામ ચાલે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મળે છે ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામીને, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બહુ સરસ ભેટે છે, આશીર્વાદ, બહુ બધું ડિસ્કશન થાય છે. પણ રામદાસ બિશ્વાસને તો જાણે આમ ગણતા જ નથી, એમની જોડે આવ્યો જ નથી માણસ. એમ બે માણસ આવે ને એક માણસને આમ ઇગ્નોર કરી નાખે ને, કમ્પ્લીટલી ઇગ્નોર. અને પછી જ્યારે એમને પૂછવામાં આવે છે કે કેમ તમે આવું કરો છો, કે આ તો મોટા ભક્ત છે, 24 કલાક રામ લે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે નામ લે છે, પણ નામ લેવા પાછળની એમની જે મનોકામના છે ને, એ બહુ ખતરનાક છે. શું? રામ રામ કહે છે, પણ રામ રામ કરીને રામમાં ભળી જવું છે, રામ બની જવું છે. રાઈટ? તો એ જે છે, એ નામ જે છે, એ નામ સાચું છે રામનું, પણ એની પાછળનું જે કામ અથવા ઈચ્છા અથવા તો જે ઈરાદો જે છે, એ ખોટો છે. રાઈટ? એને વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી વાતું ઠાકુર જે છે એને પ્રતિબિંબ નામાભાસ કહે છે એને. એટલે એકદમ ખોટું, આવું તો થવું જ ના જોઈએ. પણ પ્રભુપાદે જે કતારમાં કીધું ને, એમાં કેવું છે કે નામ ખોટું છે, પણ એની પાછળનો સિદ્ધાંત જે છે, એની પાછળની ભાવના સાચી છે. ખોટું એટલે કે વૈદિક સભ્યતામાં અથવા વૈદિક ગ્રંથોમાં નથી આપેલું. દાખલા તરીકે અલ્લાહ છે, યાવે છે, ઇહોવા છે, લોકો એનું નામ લે છે. હવે વૈદિક ગ્રંથોમાં જુઓ તો ક્યાંય તમને એ શબ્દો મળે નહીં. પરંતુ એની પાછળની જે ભાવના જે છે, ઈચ્છા છે, વિચાર જે છે, શું છે કે હા, પૂર્ણ, આમ જેમ કહેવાય કે સર્વશક્તિશાળી, તો એ ચોક્કસ એને પવિત્ર કરશે. એટલે તો પ્રભુપાદે કીધું એને લેક્ચરમાં. એક્ઝેક્ટ લેક્ચર હું આજે લોકેટ ન કરી શક્યો, પણ મેં પોતે સાંભળેલું છે આજથી 4-5 વર્ષ પહેલા એ લેક્ચર. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે અલ્લાહ સમજતા હો તો તમે અલ્લાહ લો, કે સેમ કૃષ્ણ એમ કરીને. તો એ અલ્લાહ જે છે એ ક્યાંય આપણા ગ્રંથોમાં નથી, પણ સ્ટીલ એને પ્યોરિફાય કરશે. તો બીજો પ્રકાર શું થયો? પહેલો પ્રકાર કે નામ સાચું છે પણ એની પાછળની ભાવના ખોટી છે. બીજો પ્રકાર કે નામ ખોટું છે અથવા તો નામ પ્રમાણિત નથી, પણ છતાં એની પાછળની ધારણા સાચી છે, તો એ સ્ટીલ એને વ્યક્તિને પ્યોરિફાય કરશે. લોકોને બાઇબલ વાંચવાનું કહે છે કે કંઈ પણ તમે જુઓ તો બાઇબલમાં મોટે ભાગે ભગવાનનું પ્રભાત કે ભાઈ અમારી પાસે તો ભગવાનનું નામ છે, એમના પપ્પાનું નામ છે, એમની મમ્મીનું નામ છે, એમના ગામનું નામ છે, એમના ભાઈબંધનું નામ છે, એમની બહેનપણીનું નામ છે, બધું છે અમારી પાસે. પણ કે તમારી પાસે નથી, એવું પ્રભુપાદ કહેતા હોય ઘણીવાર. પણ સ્ટીલ એ વાંચે તો વ્યક્તિની પ્યોરિફિકેશન થાય. રાઈટ? ઈ ગેટ્સ પ્યોરિફાઈડ. ત્રીજી વસ્તુ છે કે નામ પણ ખોટું લે છે અને ધારણા પણ ખોટી કરે છે. એવા લોકો કોણ? મોગાસા મોગ કર્માણા. જે લોકો એમ કે પોતે ભગવાન બની બેઠા છે. ઘણા બધા ભારતમાં તો બાબાઓ છે, બાબા ચાલીસા ને, બાબા સહસ્ત્ર નામ ને, બાબા સતનામ ને. તો એ તો એકદમ જ એમ કહેવાય કે મોગાસા મોગ કર્માણ મોગ જ્ઞાના વિચેતસ. તદ્દન એ તો એમ કહેવાય કે અયોગ્ય જ છે એને. એટલે સપાસંડી ભવે ધ્રુવાદ. તો આ બહુ જ મહત્વનું છે. આ 3 પ્રકારનું નામ આવે છે. એટલે આપણે શું છે કે જ્યારે બીજા કોઈ પ્રેક્ટિસ કરતા હોઈએ ને, તો આપણે એને જજ કરી શકીએ એના માટે કે ભાઈ એ જે કરે છે કયા લેવલમાં છે, અને એ નામ લે છે કયા લેવલમાં છે, એ આપણે સમજી શકીએ. તો દેવી દેવતાઓને 4 અલગ અલગ પ્રકારમાં જનરલી આપણે અત્યાર સુધી ડિસ્કસ કર્યા. એક તો જે લોકો એવું વિચારે કે દેવી દેવતા જ ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અથવા તો બધું જ છે, તો એ લોકો ખોટા છે. બરાબર? બીજું કે જેવી રીતે આપણી પોપ્યુલર હિન્દુ ધારણા શું છે, બધા જ સરખા છે. તમે લોકો જ આ બધું ઊંચું નીચું કરો છો. મોટાભાગે લોકો એવું કહે. બરાબર? એટલે જ હું તમને ઘણીવાર પ્રશ્ન જવાબમાં કહેતો હોઉં ને કે તમારે બીજાને ખોટા પાડવામાં કે બીજાને ઠસાઈ દેવામાં એટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ ના હોવો જોઈએ. એને પહેલાં એને ચાલુ કરો. લેટ હિમ સ્ટાર્ટ ચેન્ટિંગ, અને ધીરે ધીરે ક્લેરિટી આવશે. તો આપણું પોપ્યુલર હિન્દુ ધારણા શું છે? બધા બરાબર છે, બધા સરખા. યાર તમે આમ લેફ્ટથી જાઓ, રાઈટથી જાઓ, જવાનું તો એક જ જગ્યાએ છે. તો એ પણ ખોટું છે. અને બધા સરખા નથી. એને કોઈ, એ લોકો તો એવું જ વિચારે કે કોઈ હેડ નથી, કે બધા સરખા. ના, એવું નહીં. ધેર ઇઝ અ હેડ અને બીજા બધા ઓથોરાઇઝ છે એમના. ત્રીજું જે છે કે ઘણા લોકો એવું કહે કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ જે છે બ્રહ્મનો
બ્રહ્મમાંથી આવે છે અથવા બ્રહ્મને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પૃથક તો એને બહુધા જે આપણે 9.15 જોયું, તો એ પણ પૂર્ણ નથી. અને ત્યાં સુધી એ ઓકે છે કે જ્યાં સુધી એ ભગવાનના વિગ્રહને કે ભગવાનના અવતારને એ અપરાધ નથી કરતા, ત્યાં સુધી એ સ્ટીલ ઓકે કે ભાઈ ઠીક છે, એ કરીને તમે બ્રહ્મમાં ભળી જાઓ, વાંચતા હો નો પ્રોબ્લેમ. પણ જેવું એવું કે ભગવાનનો અવતાર બ્રહ્મમાંથી થાય છે અથવા તો મૂર્તિમાં ભગવાન નથી અથવા તો મૂર્તિના સ્ટેપ પરથી ઉપર જવાનું છે, તેવું એ અપરાધ થઈ ગયો. પણ ચોથું જે બહુ મહત્વની પોઈન્ટ છે એ શું છે કે ભાઈ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું એમ કે દેવી દેવતાઓ જે છે એ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે ભગવાનના, એટલે એમને શક્તિ આપેલી છે. તો આપણે એ રીતે એમને સમજી શકીએ કે લાઈક એક મુખ્ય વ્યક્તિ હોય ને એની નીચે ઓથોરાઇઝ વ્યક્તિ હોય. અને આપણે પહેલા વાત થઈ છે, ગોપીઓ કાત્યાયની માતાની આરાધના કરે છે. ગોપીઓ તો ટોપમોસ્ટ ડિવોટી છે, નંબર 1 ડિવોટી. ગૌડી સિદ્ધાંત પ્રમાણે હવે જે આપણે વાત કરીએ કે બેસ્ટમાં બેસ્ટ ભક્ત કોણ છે, તો ગોપીઓ છે. અને છતાંય કાત્યાયની માતાની આરાધના કરે છે. તો એવું લાગે કે ભાઈ એ કેમ દેવી દેવતાની આરાધના કરે છે? કારણ કે એમની કૃષ્ણને પામવાની ઈચ્છા એટલી તીવ્ર છે ને, જબરજસ્ત ઈચ્છા છે. હવે એ ઈચ્છા કૃષ્ણને પામવા માટે એ લોકો કંઈ પણ અને કશું પણ કરવા તૈયાર છે. તો કાત્યાયની માતાની સેવા કરવાથી જો કૃષ્ણ મળતા હોય તો એ લોકો તૈયાર છે કે ભાઈ ચાલો હું કાત્યાયની માતાની આરાધના કરીશ. તો એ દૂષણ નથી, એ ભૂષણ કહેવાય છે. એમને જે કર્યું એ એકદમ ઉચ્ચ એની આરાધના કહી શકાય કે ભાઈ એમની ઈચ્છા જે છે એ ઘણી હાઈ હતી. નહીં તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ગેટ કૃષ્ણ. કારણ કે એ સમયનો જે સમાજ હતો, સ્ત્રીઓ કંઈ એકલી જઈને કોઈ બીજા પુરુષને મળી શકે ન મળી શકે. ને એમાં પણ રાત્રિના મધ્યરાત્રિએ શ્રી કૃષ્ણની વાંસળી વાગે ત્યારે બધું છોડીને આવી જવું, રાઈટ. સો એમની ભાવના તો એકદમ ઉચ્ચ હતી. સમોહમ સર્વભૂતેષુ નમે દ્વેષ્યોસ્તિ ન પ્રિય એ ભજંતી તું મામ ભક્ત્યા મયી તે તેષુ ચાપ્યહમ. હવે આ ભગવાનનું ખૂબ પ્રેમ ભર્યું એમ કહેવાય ને ઘોષણા છે કે એમનું અને એમના ભક્ત વચ્ચે કેટલો જબરજસ્ત આંતરિક સંબંધ છે. અને એ કરવા માટે ભગવાન પહેલા શેની સપોર્ટ લે છે? સમૂહમ સર્વભૂતેષુ. બરાબર, બધા હરખા છે કે ભાઈ મારે તો કે ને કે ભાઈ મારે તો 5 આંગળીઓ સરખી. ભગવાન શરૂઆત ત્યાંથી કરે છે અને પછી આગળ જાય છે કે ન મે દ્વેષ્યોસ્તિ ન પ્રિય. કોઈની પ્રત્યે મને દ્વેષ નથી, કોઈ મને પ્રિય પણ નથી. બરાબર, આટલું કહી દીધું. આ પહેલી 2 લાઈન વાંચો તો શું લાગે? કૃષ્ણ બિલકુલ પાર્શિયલ નથી, બાયસ નથી. પણ પછી ત્રીજી ને ચોથી લાઈન વાંચો તો એ ભજનથી તું મામ ભક્ત્યા મયી તે તેષુ ચાપ્યહમ. જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે અને તે મારામાં છે ને હું તેનામાં છું. માય ગોડ, બંને કોન્ટ્રાસ્ટ નથી લાગતું? વિરોધાલંકાર કહેવાય જેને. જબરજસ્ત વિરોધાલંકાર એટલે શું? 2 એકદમ વિરુદ્ધ વસ્તુઓ જે છે એક જ વાક્યમાં વણી લેવાનો પ્રયત્ન. ઇંગ્લિશમાં એને ઓક્સીમોરોન કહેવાય છે. તો ભગવાન કેવા છે? તો કે ભગવાન ઇમ્પાર્શિયલી પાર્શિયલ છે. ભગવાન નિરપેક્ષ અથવા તટસ્થ અથવા પક્ષપાત રહિત હોવા છતાં પક્ષપાતી છે. સમજવું અઘરું છે કે માણસ નિરપેક્ષ હોય, પેલા ચૂંટણીમાં નહીં અપક્ષમાં ઊભો હોય, ઊભો છે અપક્ષમાં પણ કે ના હું તો પક્ષવાળો છું. એવું કેવી રીતે 2 હોઈ શકે? તો આ ભગવાનના હૃદયમાં ડોક્યું કરાવે છે આ શ્લોક આપણને. ભગવાનનું હૃદય કેવું છે? ભગવાનનું હૃદય બધા માટે સરખું છે. ગમે તેવો પાપી હોય, ઇવન ભગવાનને ન ગણકારે તોય ભગવાન એની હવા બંધ કરી દેશે કંઈ? ઓક્સિજન કોઈનો બંધ કરી દીધો? બધાને ખાવા તો મળે જ છે, બધાનું પચાવવાનું તો ચાલે જ છે અંદર, એ પચન જાતનું કારણ છે. કૃષ્ણ બધાની બધી જ એનું હૃદય પણ ધબક્યા જ કરે છે. એને જેટલું જીવવાનું છે જીવવાનું, એનું કશું જ બંધ નથી થતું. એટલે આમ જોવા જાવ તો ભગવાન બિલકુલ એમ જોવા તો નિરપેક્ષ છે. પણ બહુ જ મહત્વની વાત છે કે ભગવાન પોતે કહે છે કે હું નિરપેક્ષ છું, છતાંય હું જે વ્યક્તિ મારી સેવા ભક્તિભાવે કરે છે તે મારામાં છે ને હું તેનામાં છું. મતલબ ભગવાન એવું કહે છે કે હું એની સ્પેશિયલ કાળજી રાખું છું. આમ તો બધાની કાળજી રાખે છે ભગવાન, પણ જે ભક્ત છે એની સ્પેશિયલ કાળજી રાખે છે. અને ભગવાન નિરપેક્ષ શેના માટે છે? કે ભગવાન દરેક વ્યક્તિને ભક્ત બનવાની છૂટ આપે છે.
કે ભગવાનની સ્પેશિયલ કાળજીમાં આવવું હોય તો ભગવાન આવવા દે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને ભક્તિ કરવી હોય તો વાંધો નહીં, કોઈ પણ વ્યક્તિને ભગવાનના બનવું હોય તો બની શકે છે. એટલે ભગવાન એ રીતે નિરપેક્ષ કહેવાય. પણ જે ઓલરેડી ભક્તિ કરે છે એના માટે તો કે ના, એ એકદમ મારા અંગત છે, એનું ધ્યાન હું પોતે રાખું છું. પ્રભુપાદ બહુ સરસ દાખલો આપે છે, સોનું અને હીરો. એને કે જેવો હીરો હોય સોનાની મીટિંગમાં બેસે અને કેવું સોનું હીરાને પ્રતિભાવાન કરે અને હીરો સોનાને પ્રતિભાવાન કરે. તો એટલા માટે ભક્ત અને ભગવાન આ રીતે પરસ્પર એકબીજાને મહિમાન્વિત કરે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે જ્યાં સુધી આ લેવડ દેવડનો વ્યવહાર ના હોય, પ્રિન્સિપલ ઓફ રેસિપ્રોકેશન ઇંગ્લિશમાં પ્રભુપાદ લખે છે, જો એ ના હોય તો ભગવાન વ્યક્તિગત હોય એવું શક્ય જ નથી. એને ભગવાન વ્યક્તિ છે માટે આ લેવડ દેવડનો સિદ્ધાંત છે. કૃષ્ણ જે છે પોતાના ભક્તો પ્રત્યે એકદમ ધ્યાન રાખે છે, અથવા તો પાર્શિયલ છે, બાયસ છે, પણ બીજા કોઈને પણ ભગવાન રોકતા નથી ભક્ત બનવા માટે. અને સાવ ખરાબ વ્યક્તિઓને ભક્ત બનવું હોય તો કે વેલકમ, આવી જાઓ, નો પ્રોબ્લેમ. એને ભગવાન બધાને ભક્ત બનવાની છૂટ આપે છે, એટલે એ ઇમ્પાર્શિયલ છે. પણ ભગવાન ભક્તોનું બહુ ધ્યાન રાખે છે, મતલબ એ પાર્શિયલ છે. તો વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર એક બહુ સરસ ઉદાહરણ આપે છે કે મોટે ભાગે લોકો કે ભગવાન કેવા છે, તો કલ્પવૃક્ષ જેવા છે. કલ્પવૃક્ષ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. જસ્ટ વિચારીએ, બોલવાનું પણ નહીં, માગવાનું, જે વિચારીએ પૂરું કરે. પણ ભગવાન કેવા છે? ભગવાન કલ્પવૃક્ષ નથી, ખાલી કલ્પવૃક્ષ નથી. ભગવાન સંબંધ રાખવા વાળા છે. ભગવાન ધ્યાન રાખે છે જે એમની પાસે આવે એનું. કલ્પવૃક્ષ જે છે એ કોઈની સાથે એટેચ ના થાય. એને કોઈની સાથે એને આમ શું કહેવાય કે લાગણીનો સંબંધ હોય કલ્પવૃક્ષને? ના હોય. એની નીચે જે આવે એનું કરી દે, કામ થઈ જાય. પણ એને લાગણીનો સંબંધ ના હોય. જ્યારે ભગવાન જે છે એની પાસે કોઈ આવે એનું કામ તો થાય જ, પણ ભગવાનને એનું લાગણીનો સંબંધ થઈ જાય. ભગવાન એનું રક્ષણ કરે છે. એને કલ્પવૃક્ષના નીચે આવીને કોઈ એમ કે ભાઈ નહીં, પેલો એક સરસ ઉદાહરણ છે કે ભગવાન કે તારે જે માગવું એ માગ, તો કે પણ કે તું જે માગીશ એનાથી ડબલ તારા બાજુવાળાને મળશે. તો ઈર્ષા એટલી બધી ને તો કે મારી એક આંખ ફૂટી જાય તો બાજુવાળાની 2 ફૂટી ગઈ. અને પછી કે મારા ઘર આગળ ખાડો પડી જાય તો પેલાના ઘરની આગળ 2 ખાડા પડી ગયા. એટલે કે હું તો એક આંખથી જાળવીને નીકળી જઈશ, પણ પેલો તો પડવો જ જોઈએ ખાડામાં. એવી રીતે. પણ એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ કે કૃષ્ણ જે છે એ પેલા કલ્પવૃક્ષ તો જે માગે આપી દે, પણ કૃષ્ણ એમ ના આપે. કૃષ્ણ કે આનું સંરક્ષણ થશે, બરાબર, અને જે આપ્યા પછી એનું રક્ષણ થશે. એટલે આપણે વાત થઈ હતી, શિવજી પાસે જાય, બ્રહ્માજી પાસે જાય, જે માગો આપીને છૂટું કરો કે ને આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ કે આમનું પૂરું કરો. પણ કૃષ્ણ પાસે આવે તો બુદ્ધિ સુધારી જ જાય. ધ્રુવ મહારાજ ગયા, દાદાથી મોટું સામ્રાજ્ય જોઈએ છે મનુ મહારાજથી, અને જ્ઞાન જેવા ભગવાનને જોયા છે નથી જોઈતું. આખી મતિ જ બદલાઈ જાય માણસની. એટલે કૃષ્ણ પ્રોટેક્શન આપે છે કે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બચી જાય ભાઈ તું. બીજું, કલ્પવૃક્ષ જે છે એ કદી એના માગવા વાળાનો કોઈ શત્રુ હોય તો એનું શત્રુ બનતું નથી. પણ ભગવાન પોતાના ભક્તના શત્રુના શત્રુ બની જાય છે. રાઈટ? પોતાના ભક્તનો અપરાધ સહન નથી કરી લેતા. પોતાને કંઈક કહે તો સહન કરી લો, પણ જો મારા માણસને કંઈ કીધું તો ગયો કામથી. બરાબર? તો બહુ જ મહત્વનું છે. ભગવાન ભક્તોના શત્રુને પણ પોતાના શત્રુ સમાન સમજી લે છે. ભગવાને કુરુક્ષેત્રમાં કેમ અર્જુનને કીધું આ બધાને મારી નાખ? અર્જુન તો કહેતો છોડી દો ને કે મારે હવે આ બધાને નથી મારવા. ભગવાન કે ના ચાલે, તમને બધાને આટલી તકલીફ આપી, દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ કર્યું, હવે મૂકું એમને? ના મૂકું. ભગવાન ક્ષમા ના કરે ભક્તોને. એટલે ભગવાન જે છે કલ્પવૃક્ષ કરતા ઘણા વધારે છે. કલ્પવૃક્ષ માત્ર આપીને છૂટી જાય છે. ભગવાન તો પર્સનલ સંબંધ રાખે છે. ભગવાન રક્ષણ કરે છે. ભગવાન તમારા શત્રુના શત્રુ બને છે. એટલે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર કહે છે કે કલ્પવૃક્ષ તો કાંઈ જ નથી. કલ્પવૃક્ષ તો એક મિકેનિકલ મશીન કહી શકાય કે જેમાં તમે કંઈક નાખો ને એને કંઈક આપવાનું હોય તો આપી દે. પણ ભગવાન તો પર્સનલી સંકળાય છે. આ શ્લોકમાં એ વસ્તુ કહે છે ભગવાન, તે મારામાં છે ને હું તેમાં છું. ભગવાન એવા સંજોગોનું સર્જન કરે છે કે વ્યક્તિને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ થાય. બાકી આજના જમાનામાં શક્ય છે કે આપણે બધા બેસીને ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરતા હોઈએ? આજના જમાનામાં શક્ય છે કે તમારા ઘરે કંઈક બને તમે પહેલા ભગવાનને ધરાવો ને પછી જ તમે લો? કેટલો ખરાબ જમાનો ચાલે છે અત્યારે તો.
એમાં પણ આ બધું શક્ય છે. મતલબ કૃષ્ણ એવા સંજોગોનું સર્જન કરે છે કે આપણે એને પ્રેમ કરી શકીએ. યત કરોશી યત સ્નાસી કહીને કહે છે, ના હોય તો શરૂ કરો, પછી તમે જુઓ. બાકી હું એવા સંજોગોનું સર્જન કરીશ કે તમને પ્રેમ થશે જ મારા પર. શિલા પ્રભુપાદનું મારે લાસ્ટ સેન્ટેન્સ છે એ વાંચવું છે. પ્રીતિ માતાજી વાંચશો? જે આ જે ભાવાર્થ છે ને એનું છેલ્લું સેન્ટેન્સ 2 કે 3 વાક્યનું છે. બહુ સરસ સેન્ટેન્સ છે. મેં આખું લખ્યું નથી અહીંયા આગળ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાનની ભક્તિમય સેવા ત્યાંથી. એકચ્યુઅલી મારી પાસે ઇંગ્લિશમાં છે એટલે ઓકે. આ તો એવી દિવ્ય અવસ્થામાં થતું હોય છે કે જેમાં ભગવાન તથા તેમના ભક્તો કાર્ય કરે છે. ભગવાનની ભક્તિમય સેવા એ આ ભૌતિક જગતનું કાર્ય નથી. તે તો એવા આધ્યાત્મિક જગતનો ભાગ છે કે જ્યાં શાશ્વતતા, આનંદ તથા જ્ઞાનનું પ્રાધાન્ય રહે છે. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સુપર પોઈન્ટ છે. મતલબ આપણે જે કંઈ પણ ભક્તિમય સેવામાં કરીએ છીએ આ ભૌતિક જગતનું છે જ નહીં. બરાબર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જે જપીએ છીએ એ આ ભૌતિક જગતની ક્રિયા જ નથી. ભગવાનને ભોગ લગાવીએ છીએ અને ભગવાનનો પ્રસાદ લઈએ છીએ, આ ભૌતિક જગતની ક્રિયા જ નથી. રાઈટ. ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, ચેતન ચરિતામૃત વાંચીએ, એની ચર્ચા કરીએ, સાંભળીએ, ભૌતિક જગતની ક્રિયા જ નથી. કમ્પ્લીટલી આપણને ટ્રાન્સફોર્મ કરી દે છે. આપણને લાગે આપણે જ કંઈક વાંચીએ છીએ, કંઈક સાંભળીએ છીએ, કંઈક બોલીએ છીએ. નહીં, દિવ્ય જગતની ક્રિયા છે. એને પ્રભુપાદ ઇંગ્લિશમાં તો ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ લખે છે. અને એટલે જેટલી માત્રામાં આપણે આ ક્રિયાઓ કરીશું, ભક્તિમય સેવાની ક્રિયાઓ, તેટલી માત્રામાં આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં નિવાસ કરીએ છીએ. કેમ એમ કહેવાય છે કે ભક્તના, ભગવાનના ભક્તો તો એ દિવ્ય કેમ હોય છે? આપણને કેમ સંતોના દર્શન કરવાની ઈચ્છા થાય, ભક્તોના દર્શન કરવાની ઈચ્છા થાય? તમે માયાપુર કે વૃંદાવન જાઓ તો તમે જુઓ તો પ્રભુપાદ સમાધિમાં આમ ટીડિયારું ઉભરાય એમ પબ્લિક. કેમ લાગે? કારણ કે એમને આખી જિંદગી જે છે એ કૃષ્ણ વિશે જ વિચાર્યું છે અને કૃષ્ણ વિશે જ બોલ્યા છે અને કૃષ્ણ વિશે જ કર્યું છે. તો એ સતત અહીંયા રહેવા છતાં પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં જીવતા હતા. અને માટે એમની જે જગ્યા છે એ ઘણીવાર લોકોને એવું લાગે આ કાનાને કહીએ ને એના કરતાં કે પ્રભુપાદને કહી દઈએ તો આપણું કામ થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે એમનું કીધેલું કૃષ્ણને એવું થાય કે કૌંતેય પ્રતિજાની નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. અને તું કહી દે, કારણ કે તું કહીશ તો મારે કરવું જ પડશે. એને ભક્ત કે તો કરવું પડે. એટલે જેટલી માત્રામાં આપણે ભગવાનના એમાં ભક્તિમય સેવામાં જોડાઈએ છીએ તેટલી માત્રામાં આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં જીવી રહ્યા છીએ. અને આપણા દેહનું સૂક્ષ્મ રીતે ટ્રાન્સફોર્મેશન થતું જાય છે. અને આપણા સેલ્સ જે છે ને, બોડીના સેલ્સ, બધા સેલ્સ જે છે આપણા સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થતા જાય છે. વી ડોન્ટ, આ સાયન્સ વી કેન નોટ, પણ બહુ સરસ આચાર્યો બધા લખે છે. લાસ્ટ લઈને આપણે આજે પૂરું કરીશું, બીકોઝ 5 મિનિટ્સ વી હેવ. મેં 8 to 9:30 લખ્યું હતું, પણ 9:20 પૂરું કરીને માળા કરીશું ને પછી આપણે છૂટા પડીશું. અપી ચેતસુ દુરાચાર મામ અનન્ય ભાગ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી વોઇસ કટ થઈ ગયો હતો. વોઇસ કટ થઈ ગયો? હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. મને લાગે છે ફરીથી નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ થયો લાગે છે. આવે છે? બરાબર છે. બરાબર છે. ઓકે. હા પ્રભુ. આ બહુ જ પ્રચલિત શ્લોક છે હે ને, કે અત્યંત ધુણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય ભક્તિમય સેવામાં પરવાયેલો રહે તો એને સાધુ માનવો જોઈએ. અને આ બહુ જ કોમ્પ્લેક્સ કહેવાય એવો શ્લોક છે. જો આચાર એટલે ક્રિયા અથવા એક્શન, બરાબર. દુરાચાર એટલે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ નથી આવતો મારો? હરે કૃષ્ણ. હા, હેલો. હા, હવે અવાજ આવે છે? હા પ્રભુજી. સોરી. સો આચાર એટલે એક્શન, દુરાચાર એટલે બેડ એક્શન, બરાબર, ખોટું કાર્ય. પણ અહીંયા તો કયો શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે? સુદુરાચાર. સુદુરાચાર એટલે અત્યંત ઘૃણિત કાર્ય, એક્સ્ટ્રીમલી બેડ એક્શન.
અત્યંત ઘૃણિત કાર્ય, તો વ્યક્તિ જે છે એ બહુ જ પાપમય પ્રવૃત્તિ કરી રહી હોય, પણ એની જે આમ ભક્તિમય સેવા હોય એકદમ સુદ્રઢ રીતે ચાલુ રાખતી હોય, તો પ્રભુપાદ કૃષ્ણ કહે છે કે આવો વ્યક્તિ જે છે એને સાધુ માનવો જોઈએ. સમ્યક વ્યવસ્થિતો સ, તો આમ લાગે કે આવું શું કામ? સાધુ કોઈ દિવસ દુરાચાર કરે? સાધુ કદી દુરાચાર ના કરે. જનરલી સાધુનું વર્તન કેવું હોય? તો કે સાધુનું વર્તન તો બહુ જ સારું હોય. અને કૃષ્ણ તો એવું કહે છે કે સુદુરાચાર એટલે ખરાબમાં ખરાબ, છતાં એ વ્યક્તિને સાધુ માનવાનો. નોર્મલી આવું ખરાબ કાર્ય કરે એ વ્યક્તિ કેવો કહેવાય? અસાધુ કહેવાય. એનું એમ કહેવાય ને કે અસંત કહેવાય, અથવા તો એન્ટી સંત કહી શકાય. સો પણ ભગવાન કહે છે, કૃષ્ણ કહે છે, જો મને એકદમ એકદમ એકાગ્રતાથી મને ભજતો હોય, અને એ કોઈક ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશનમાંથી પસાર થતો હોય, અથવા તો એનું જૂનું એવું એનું પ્રોગ્રામિંગ થઈ ગયું હોય ને, કન્ડિશનિંગ, કે જેના કારણે એ કોઈક સિચ્યુએશનમાં શિકાર બની જાય. એને માયા બહુ જ બળવાન છે અને એ શિકાર બની જાય, તો એ વ્યક્તિને શું ગણવું? એ વ્યક્તિ શું અનન્ય ભાગ ભક્તિ કરી શકશે? એ પોસિબલ છે? એ વ્યક્તિ એ કરી શકે. તો અલગ અલગ આચાર્યોએ એમાં બહુ અલગ અલગ કોમેન્ટ્રી આપેલી છે, અને એમની જે કોમેન્ટ્રી જે છે એ આપણે ચર્ચા કરીએ તો ઘણો સમય લેશે, પણ હું શોર્ટમાં ટચ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. અનન્ય ભાગ એટલે શું? કે એકદમ એકાગ્ર મનથી માત્ર શ્રી કૃષ્ણની આરાધના, અને અંતરાય વગર સતત કન્ટિન્યુઅસ. આના આગળના શ્લોકોમાં એક શબ્દ આવ્યો હતો, કેવી આપણે ચર્ચા કરી હતી, કેવી ભક્તિ? અહેતુકી અને હરે કૃષ્ણ અપ્રતિહતા. હરી બોલ. સો અપ્રતિહતા, સતત એની ભક્તિ ચાલુ હોય. એ ભક્તિના માર્ગ પરથી એ ખળ્યો ના હોય. તો અને એવું માનતો હોય કે શ્રી કૃષ્ણ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને અંતિમ સત્ય શ્રી કૃષ્ણ જ છે. આવો જે વ્યક્તિ હોય તો શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે એને સાધુ માનવો જોઈએ. અને એ કોઈ પણ કૃષ્ણ, રામ, વિષ્ણુ જે કોઈ પણ એને માનતો હોય, એમાં એ વ્યસ્ત હોય, તો એને સાધુ માનવા જોઈએ. પણ આના ઇમ્પ્લિકેશન્સ બધા બહુ બધા છે. એને હવે જીવ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ એવું કહે છે કે ભાઈ આ એકચ્યુઅલી બધાને લાગુ પડતો શ્લોક નથી. જીવ ગોસ્વામી મહારાજ એવું કહે છે કે આ તો ભક્તિની મહિમાને પ્રગટ કરતો શ્લોક છે. એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે એની શ્લોકનો ઉપયોગ કરીને ગમે તે કરવા મળીએ. રાઈટ? ભક્તિ એટલી પાવરફુલ છે કે ગમે તેવું ઘૃણિતકુરી હશે, કાર્ય હશે, તો એમાંથી વ્યક્તિને ઉપાડી લેશે, છતાંય વ્યક્તિને સંત બનાવી દેશે. ઇંગ્લિશમાં એને કહે છે હાઇપોથેટિકલ ગ્લોરિફિકેશન. એટલે કે દાખલા તરીકે ભગવાન કહે છે ને, નાહમ વસામી વૈકુંઠે, એક સરસ શ્લોક આવે છે કે હું વૈકુંઠમાં નથી વસતો, હું યોગીઓના હૃદયમાં નથી વસતો, અને હું જ્ઞાનીઓના જ્ઞાનમાં નથી વસતો, ને તો હું ક્યાં વસું છું? કે જ્યાં મારા ભક્તો જે છે એ મારા ગુણગાન કરે છે, મારા મહિમાનું ગાન કરે છે, મારું નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, રસાલો, ધામ એનું ગાન કરે છે, ત્યાં આગળ હું રહું છું. તો એનો મતલબ શું? ભગવાન વૈકુંઠમાં નથી રહેતા? નાહમ વસામી વૈકુંઠે, ના, ભગવાન હોય છે વૈકુંઠમાં, પણ કહેવાનો મતલબ શું છે? કે જ્યાં ભગવાનનું મહિમા ગાન થતું હોય છે તે જગ્યા, દાખલા તરીકે આ ઝૂમનું પ્લેટફોર્મ છે, અત્યારે આપણે બધા કનેક્ટેડ છીએ, તો આ જે જગ્યા છે એ ભગવાનને ખૂબ પસંદ છે, અને ભગવાન ચોક્કસ અહીંયા આગળ આવવાનું આવે. વૈકુંઠ કરતાં એમને અહીંયા વધારે ગમે. તો અહીંયા આગળ પણ એવું છે કે જો ભક્ત હોય અને 4 નિયમોનું પાલન ના કરતો હોય, અને બહુ જ પાપી જીવન જીવતો હોય તો ચાલશે? નહીં ચાલે. પણ એક્સિડેન્ટલ ફોલ ડાઉન થાય ક્યારેક, એને પ્લાન ના કર્યું હોય. ઘણીવાર પ્લાન કરીને વ્યક્તિ એવું વિચારતી હોય કે આ ખાઈશું ને પેલું ખાઈશું, અથવા તો આમ કરશું ને તેમ કરીશું ને, એવું વિચારીને જો કરતો હોય તો એ એક્સિડેન્ટલ ફોલ ડાઉન ના કહેવાય. પણ સ્વાભાવિક રીતે એના જન્મોના કન્ડિશનિંગના કારણે ફોલ ડાઉન થઈ જાય તો દેન ઇટ ઇઝ સ્ટીલ ઓકે, કારણ કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં હોપ છે, આશા છે એને. સો
અહીંયા આગળ છૂટ નથી આપવામાં આવી આ શ્લોકમાં, અને એમાં કોઈ ખોટા કાર્ય કરવાને જસ્ટિફાય નથી કરવામાં આવ્યું. ડીઓટી હોય તો એને ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવું જ પડે, ડીઓટીને જે દેશના કાયદા હોય એનું પાલન કરવું જ પડે, એવી જ રીતે શાસ્ત્રોની જે આજ્ઞા છે એનું પાલન કરવું જ પડે. પછી એમાં કંઈક વાંધો કાઢીને કે હું તો ભક્તિ કરું છું ને ચાલશે, નહીં ચાલે. ટ્રાફિક ચલનની ચિઠ્ઠી કાપવામાં જ આવશે, ભલે ને ગમે તેવી ભક્તિ કરે, રાઈટ? એવી રીતે. સો બહુ જ મહત્વનું છે કે ભક્ત બનવાનો જે આપણે બધા પ્રયત્ન કરતા હોઈએ તો આપણું જે ચારિત્ર જે છે એક્ઝેમ્પલરી હોવું જોઈએ, અને બીજાની ઈચ્છા થાય. આપણે કોઈ દિવસ ચારિત્રના નિયમોનું ખંડન કરવું જોઈએ નહીં. મોરલ કોડ્સ જો હોય એનું પાલન કરવું જોઈએ. આપણે કાયદાકીય જે લીગલ બાબતો હોય એનું હંમેશા પાલન કરવું જોઈએ, એને કદી તોડવા જોઈએ નહીં. અને એનો મિસયુઝ કરીએ આ શ્લોકનો તો એ બહુ જ દુર્ભાગ્યશાળી કહેવાય. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે છે એ જ્યારે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કોણ છે, કોના ગુરુ અથવા મતલબ ઇમ્પોર્ટન્સ છે ક્વિકલી? સરસ્વતી મહારાજ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી. હા, તો એ જ્યારે આવ્યા ને ત્યારે બંગાળમાં આવી રીતે ચાલતું હતું. બધા વૈષ્ણવો હતા, આ શ્લોકનો બી બધા બહુ રેફરન્સ લે, એટલે સરસ મજાનું તિલક કર્યું હોય, કંઠીમાળા હોય, એક હાથમાં ગૌમુખી હોય અને બીજા હાથમાં મચ્છી હોય, રાઈટ? કે આપણે તો કે દરિયા કિનારે રહીએ ને, કે મચ્છી તો કે દરિયાનું ફળ કહેવાય, હે ને? એટલે કે આપણે ખાઈએ એમાં કશું જ પાપ લાગે નહીં. હવે માંસ મચ્છી ખાવાની ને આ બધું ભેગું ભેગું કેવી રીતે ચાલે? તો કે ભાઈ સાધુ રેવસ્ય મંતવ્ય, એવું ના ચાલે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર બહુ જ સ્ટ્રોંગ હતા કે આ બધું જે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવામાં આપણને હેલ્પ ના કરે એવી કોઈ જ કાર્ય ચાલે નહીં. શિલા પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ લખે છે કે કરુણાનો સિદ્ધાંત, બાળકો માટે ભગવાન, બહુ સરસ પર્પટ છે આનો, તમારે વાંચવો જોઈએ સેપરેટલી. તો ભક્તિ જે છે એ આપણા જે મોરલ કોડ છે ને, આપણે જે કરવું જોઈએ એનાથી આપણને છોડાવતી નથી. એટલે કશું જ આપણે નહીં કરીએ તો ચાલશે એવું ચાલે નહીં. અને સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે આને સમજીએ. ક્ષિપ્રમ ભગવતી ધર્માત્મા વિલ સી ટુમોરો. અને કાલે આપણે ચોક્કસ આ અધ્યાય પૂરો કરીશું. ટુડે વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો વૈષ્ણવે જય. શિલા પ્રભુપાદ કી. અચ્છા, ગઈકાલે નહીં, એની આગલી વખતે એક હોમવર્ક આપવામાં આવ્યું હતું. આરાધિકા સીતા માતાજી, તમારો મેસેજ પણ હતો, તમે કર્યું છે તો તમે એ કહી શકો છો. શિલા પ્રભુપાદના. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, કર્યું છે પ્રભુજી. બોલો. એ ભગવદ ગીતા 4.14 માં છે. એ તમે જે વેદાંત સૂત્રનું કીધેલું હતું, વૈષમ્ય નૈતૃણ્ય, તો એક 4.14 માં એ ઉલ્લેખ થયો છે. એટલે તમે એવું પૂછતા હતા કે બીજા કયા શ્લોકમાં એનો થયું છે. ને પેલું પ્રભુજી, મને જે પ્રોબ્લેમ હતું એ સોર્ટ આઉટ થઈ ગયું. તમે વેદાબેઝ ઓનલાઈન કીધેલું ને, મારી પાસે કદાચ ભગવદ ગીતા જૂની છે એટલે એમાં રેફરન્સ. હું એકચ્યુઅલી એ પૂછતો હતો કે આની પહેલા શિલા પ્રભુપાદના જીવનમાંથી પ્રસંગો શોધવાનું એક હોમવર્ક હતું. હા, એ પણ થઈ ગયું છે પ્રભુજી. હા, તો એના વિશે જો તમે કંઈક જોટ ડાઉન કર્યું હોય તો એ શેર કરી શકો છો. અને બીજા કોઈ ભક્તોએ પણ જો કર્યું હોય તો રેડી રાખજો. બીજા કોઈ ભક્તોએ કર્યું છે તો હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે. શિલા પ્રભુપાદના જીવનમાંથી એવા ઉદાહરણોની સૂચિ બનાવો કે જે આ બે શ્લોકમાં, એટલે કે 9.13 અને 9.14 આપેલ. કોઈ નવોદિત ભક્ત કે કોઈ? સોરી પ્રભુજી. બોલો બોલો માતાજી. હા, એ પ્રભુપાદજીને, એટલે એમ પ્રભુપાદજી છે ને બધું મેનેજમેન્ટ કર્યા કરતા હતા કે આ મંદિર ચલાવવા માટે એટલે ફંડ ક્યાંથી છે, ક્યાંથી કઈ રીતનું, એવું મેનેજમેન્ટ કરતા હતા. તો એક ડિવોટીએ પ્રભુપાદજીને એવું કીધું કે મેં તો તમારા વિશે સાંભળ્યું કે તમે તો ઓલવેઝ ભગવાનનું નામ લેવા બધાને પ્રેરણા આપો છો અને આ કરો છો એમ. તો ત્યારે પ્રભુપાદજી એમ કે એમને કીધું અને એમની પીઠ પાછળ કાન લગાડવા કીધું એમ. તો ત્યારે એમ કે એમ કાન પાછળથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો એ મહામંત્ર સંભળાયો એમ. એટલે એવું કે છે કે એટલે જે આજે પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યું ને કે ભક્તોને આપણે એમના બાહ્ય એનાથી વિચારવું નહીં જોઈએ એમ.
તો તેના પરથી ખબર પડે કે બહારથી ભલે એવું દેખાય કે મેનેજમેન્ટ કરે છે, તે પણ મંદિર માટે જ કરે અને મંદિરની જ સેવા છે, પણ અંદરથી મહામંત્ર જ ભગવાનનો સંભળાય છે અને એ જ એમના મનમાં ચાલતું રહે છે એમ. તો એ એક હતું પ્રભુજી. અને બીજા તો મેં ઘણા બધા લિસ્ટ બનાવ્યું છે, પણ બીજા ભક્તોને પૂછવું હોય તો તે રીતે, એટલે જુહુ ટેમ્પલનું છે અને એ રીતે. તો તેમાં આપણે જોઈ શકીએ કે સતત કીર્તન પ્રભુપાદજીને ચાલે છે એમ. એટલે આપણે શ્લોક એના પર કરેલું, સતત કીર્તન કેવી રીતે કરે છે એમ. તો તેમાં એ કર્યું આ એક્ઝામ્પલ હતું. રાઈટ માતાજી, થેન્ક યુ. સરસ. હા, હિરલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણો ક્વેશ્ચન એવો હતો કે 9.13 અને 9.14 આ બે શ્લોકમાં આપેલા જે ગુણો છે એ શ્રીલ પ્રભુપાદના જીવનમાં કેવા ઉદાહરણોમાં એમના વર્તનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તો 13 ની અંદર આપણે જોઈએ તો મહાત્માના 2 શ્લોકના થઈને 6 ગુણો છે. દેવી પ્રકૃતિના આશ્રયમાં, એટલે કે સંપૂર્ણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પર નિર્ભર રહે છે, એ શ્રીમતી રાધારાણીના આશ્રયમાં આવે છે. અને એનું ઉદાહરણ આપણે એવી રીતે જોઈ શકીએ પ્રભુજી કે 70 વર્ષની ઉંમરે પ્રભુપાદ પાસે ના ધન હતું, ના કોઈ સહાય હતી, ના તેમની કોઈ ઓળખ હતી, છતાં પણ ગુરુની આજ્ઞા પર તે અમેરિકા ગયા. રસ્તામાં એમને જહાજમાં 2 વાર એટેક પણ આવી ગયા, છતાં પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતના પ્રચાર માટે તેઓ મક્કમ રહ્યા. આ પ્રભુપાદ લીલામૃતમાં અમેરિકા ગમન જે એમનું ચેપ્ટર છે એમાંથી આ આપણે ઉદાહરણ સમજી શકીએ છીએ. બીજો ગુણ છે કે અનન્ય ભક્તિ, એટલે કે કોઈ પણ ભૌતિક ઈચ્છા વિના ફક્ત કૃષ્ણની સેવા કરવી. તો પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા ત્યારે એમની પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ હતા. નોકરી કરવી, આરામ કરવો, માન, પ્રતિષ્ઠા, સુખ વગેરે ઘણું બધું તેઓ મેળવી શકતા હતા. છતાં પણ ટોમ્કિન્સર સ્ક્વેર પાર્કમાં બેસીને તેઓ ફક્ત હરિનામ કીર્તન કરીને કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવામાં જ મગ્ન રહ્યા અને અનન્ય ભક્તિ કરવા લાગ્યા. પ્રભુપાદ લીલામૃત ન્યુયોર્કના દિવસોમાંથી આ ઉદાહરણ આપણે લઈ શકીએ છીએ પ્રભુજી. ત્રીજો ગુણ છે કે પ્રભુજી બીજાને બોલવું હોય તો પણ 6 ગુણ આ રીતે લખ્યા છે પ્રભુજી મેં. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. તમે જે લખ્યું હોય એ પછી તમે શેર કરજો, જે તમે અને હા, થેન્ક યુ. ભાવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય માતા પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુ જેવી રીતે માતાજી કીધું એવું 9.13 ને 9.14 એકચ્યુઅલી મેં ડિફાઇન કર્યા છે 8 ગુણ. એક મહાત્મા છે, દેવી પ્રકૃતિ, એટલે દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત ફોલો જે ગુણ, પછી અનન્ય ભક્તિ, એકમાત્ર કૃષ્ણમાં ભક્તિમાંથી. પછી ચોથું છે સાત્વતમ ભૂતમ હૈતવ્ય, કૃષ્ણને સર્વનો એમાં કોઈ એક્ઝામ્પલ જે અત્યાર સુધી બીજા ભક્તોએ ના કીધો હોય એવું એકાદ એક્ઝામ્પલ કહી શકો? ઓકે, હા, એટલે જે છે કે સાત્વતમ જે કૃષ્ણને સર્વનો મૂળ જાણવું, તો એમાં તત્વજ્ઞાનનું જે ગુણ છે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ એમાં. અને એમાં આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ તો વૈજ્ઞાનિકો અને તત્વજ્ઞાનો બધા ઘણી બધી R&D કરીને એમાં પોતાનું મહાત્મા એડ કરે છે કે ભાઈ આ મેં કરીને મેં આ શોધીને આવ્યું છે. પણ પ્રભુપાદે બધું પોતાના ગુરુને જ અર્પણ કરેલું છે અને કે બધું કૃષ્ણએ જ આપેલું છે અને મારા ગુરુએ આપેલું. એનું એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ. થેન્ક યુ પ્રભુ. સરસ. બીજું આગળનું 9.14 બોલું પ્રભુ. ફાઇન, સરસ. તો હા, એમને બધું જ જે છે પોતાનું કશું એડ નથી કર્યું, એઝ ઇટ ઇઝ રાખ્યું છે. યસ, પ્રીતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. એક જ પોઈન્ટ અને એક ગ્લોરિફિકેશન નો મુદ્દો હે ને, એવી રીતે બધા તો સો દેટ એવરીબડી કેન સ્પીક. યસ માતાજી. એમને અનન્ય એમની ભક્તિ હતી, કારણ કે જ્યારે એ પેલા જળદૂતવાનમાં ઇન્ડિયાથી જ્યારે US આવતા હતા તો એમના જે કેપ્ટન જે હતા શિપના, એમણે કીધું કે અમે ઘણી વાર એટલાન્ટિક ઓશન ક્રોસ કર્યું છે, પણ આટલી બધી સ્મૂધ સેલિંગ નથી થઈ, ખાલી આ વખતે થઈ છે, એટલે તમે અમારી સાથે રિટર્ન બી થજો. આ એટલે થયું કારણ કે પ્રભુપાદને છે ને 2 વાર જ્યારે એ લોકો ઇન્ડિયાથી નીકળ્યા, બેંગોલ એરેબિયન સીથી, આપણે બે ઓફ બેંગોલથી એરેબિયન સી ને પછી આપણે મેડિટેરિયનથી જ્યારે એટલાન્ટિકમાં આવ્યા ને, એટલામાં ત્યાં સુધીમાં એમને ઓલરેડી 2 એટેક આવી ગયા અને પછી ભગવાનને એમણે પ્રાર્થના કરી કે હવે જો આવશે ને તો હવે હું નહીં રહીશ. એટલે ભગવાને એમ જે સૌથી ખરાબ સમુદ્ર હતો ને એકદમ શાંત કરી દીધો. એટલે
that shows his એટલે ભગવાન પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને એમની ભક્તિ એમ. પૂર્ણ I શ્રદ્ધા. don't know. યસ, Yeah. વેરી ગુડ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એ એમના કેપ્ટનને બુક્સ પણ આપે છે ને. યસ. રમણ મંજરી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓલમોસ્ટ પ્રભુજી બધા મુદ્દા કવર થઈ ગયા છે. એક મુદ્દો છે દ્રઢ વ્રતા કે પ્રભુ દ્રઢ વ્રતા કે પ્રભુપાદ ખૂબ જ એમના જે ગુરુ મહારાજ હતા તેમના આદેશ ને નિર્દેશને એમણે ખૂબ દ્રઢ વ્રતથી પાલન કર્યું. એમણે જે બધી બુક્સ લખવાની હતી, ટ્રાન્સલેટ કરવાની, તેમણે દિવસ રાત જાગીને એમના હેલ્થની પરવા કર્યા વગર એમણે આપણા માટે બુક લખી છે. તો આ જે પ્રભુપાદની બુક છે તે આપણે પણ એને સ્વયં પ્રભુપાદ છે એવું માનીને આપણે પણ એ બુકનું વાંચન કરવું જોઈએ. અને પ્રભુપાદ લીલામૃત બુકમાં પણ લખ્યું છે કે એમના જીવનમાં ઘણા સંઘર્ષો આવ્યા પણ એમણે એમની ચિંતા નથી કરી અને એમના સંસારિક જીવનમાં પણ ઘણા એમને દુઃખો જોવા પડ્યા છે પણ એમની ચિંતા કર્યા વગર એમના ગુરુનો આદેશ એમણે પાલન કર્યું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. હા, દ્રઢ વ્રતામાં એ પણ કહી શકાય, લાઈક એમના ગુરુએ એમને આદેશ આપ્યો હતો કે ઇફ યુ ગેટ મની એની ટાઈમ ઇન યોર લાઈફ દેન પ્રિન્ટ બુક્સ. તને જીવનમાં ક્યારેક પૈસા મળે તો બુક છાપજે. અને હી વોઝ વેરી ડિટરમાઇન્ડ. હરી બોલ. સરસ. નારાયણની સુનૈના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નમ્રતા અને નમન એટલી મોટી સંસ્થા હોવા છતાં પોતાને ગુરુનો સેવક કહેતા, હંમેશા વૈષ્ણવોને દંડવત પ્રણામ કરતા, તેઓમાં અહંકારનો લેશ માત્ર નહોતો. અને શ્રીલ પ્રભુપાદ પોતે જ ભગવદ્ ગીતાના 9.13 અને 14 નું જીવંત ઉદાહરણ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, થેન્ક યુ. હરા પ્રિય વિમલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી એટલે એમને ગુરુને એમણે વાણી સેવા કરવા માટે અમેરિકા એટલે વયોવૃદ્ધ વયમાં પણ ગયા અને લોકોએ જયારે પૂછ્યું જતા પહેલા કે તમે તો સંન્યાસી છો તો તમે તો સમુદ્ર મતલબ સંન્યાસી સમુદ્ર ઓળંગતા નથી હોતા, પણ એમને સમુદ્ર ઓળંગીને ગયા તો એમને કીધું કે હું જે મનુષ્ય હું તો સમુદ્ર એના માટે ઓળંગું છું કારણ કે જે મનુષ્ય જન્મ મરણ ચક્રના પ્રવાસમાંથી છૂટી કૃષ્ણ ભક્તિમાં લીન થઈ જાય અને ભગવત ધામ પાછો જાય એના માટે હું સમુદ્ર ઓળંગવા છું. એટલે એમને એકદમ દ્રઢ હતા. એટલે ગુરુનો આપણે વાણી સેવા પણ કરતા. એટલે મહાત્મા હોય તે જ આવું કરી શકે અને મહાત્મા હોય એ જ જે એની પાસે જે હોય તે આપી શકે. એમણે બધાને કૃષ્ણ આપ્યા. ભગવદ્ ગીતા તો બધા જ આપે છે, બધી જ જગ્યાએ ભગવદ્ ગીતા આપે છે, પણ કૃષ્ણ કોઈ આપતું નથી. તો જે મહાત્મા હોય એ જ કૃષ્ણ આપી શકે. હા, અપકીર્તિનો ભય ના રાખ્યો એમને, રાઈટ? જેવી રીતે કૃષ્ણએ જેવી રીતે પેલું રથનું પૈડું ઉપાડીને પોતાનું વચન તોડી નાખ્યું કે શસ્ત્ર નહીં ઉપાડે, તો એમને પણ અપકીર્તિનો ભય ના રાખ્યો. એવી રીતે પ્રભુપાદ પણ અપકીર્તિનો ભય નથી રાખ્યો અને દ્રઢ કે ના, મારા આદેશ ગુરુના આદેશનું પાલન કરવું જ છે. યસ, રાઈટ માતાજી. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી, તમારે બાકી છે ને બોલવાનું? હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એને યત્નશીલ એટલે આધ્યાત્મિક પ્રયત્નમાં ક્યાંય પણ આળસ પ્રભુપાદે કરી નથી. એમ કે આખો દિવસની અંદર ખાલી આટલી ઉંમર હોવા છતાં 2 કે 3 કલાક જ ઊંઘ લેતા હતા અને સતત પ્રચાર પ્રસાર અને ભગવાનના સતત સ્મરણ અને સેવામાં જ એમણે એમનું જીવન વિતાવ્યું અને લોકોને ઘણું બધું આપીને ગયા. અને દેવી પ્રકૃતિનો આયુષ એટલે ભૌતિક માયાથી ઉપર હતા. જેમ કે લાસ્ટ સ્ટેજમાં હતા ત્યારે પણ ડોક્ટરોના પેરામીટર ખોટા પડે છે અને પોતે મતલબ સતત એમને શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકોને બધું બોલતા હતા અને એમના શિષ્યો છે એ બધું ટ્રાન્સલેશન લખતા હતા. એટલે માયાથી પર હતા એમ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. સો આજે આપણે જપ નહીં કરી શકીએ સાથે, કારણ કે પ્રભુપાદના ગુણગાન કર્યા છે. સો દેટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ જપા. અને બધાને વિનંતી કે આના સિવાયના પોઈન્ટ્સ હોય તો વી મે શેર સેપરેટલી. અને બહુ બધું છે. લીલામૃત રેગ્યુલર વાંચવું જોઈએ, જેનાથી આપણને એમની જે આ 13 અને 14મા શ્લોકમાં જે ગુણો છે એમના જીવનમાં કેવી રીતે પરાવર્તિત થયા છે તે આપણને ખબર પડે છે. હરી બોલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને વી વિલ એન્ડ. એનીથિંગ? આરાધિકા માતાજી ને હિરલ માતાજીનો હેન્ડ રેસ છે. હજી કંઈ એડ કરવાનું છે કે આ પહેલાનો જ રેસ છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું બોલું એક? હા, બોલી જાઓ ફટાફટ. ચાલો જલ્દી. યસ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુપાદજી છે વ્યક્તિને નહીં પણ સંદેશને મહત્વ આપતા હતા. ઘણા શિષ્ય પ્રભુપાદજીને છે ને ભગવાન સમાન પૂજવા માંગતા હતા, પરંતુ તેઓ હંમેશા કહેતા, મને નહીં, કૃષ્ણને કેન્દ્રમાં રાખો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેરી ગુડ. બહુ જ મહત્વનું છે આવી. એમને તો કાઢી મૂક્યા બધાને જે ભગવાન બનાવતા માંગતા હતા. હરી બોલ.
યસ હિરલ માતાજી, તમારે કઈ એડ કરવાનું છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક આવશે નિત્ય ઉપાસતે છે ને, પ્રભુપાદ માત્ર 2 કલાક જ સૂતા હતા અને સતત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કેન્દ્ર સ્થાનમાં રાખીને અને અનુવાદ છે, પ્રવચન દ્વારા અથવા તો પત્ર વ્યવહાર દ્વારા પણ તે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવામાં લાગ્યા રહેતા હતા પ્રભુજી. આ લીલામૃતમાંથી મેળવેલું ઉદાહરણ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમણાં પેલા માતાજી બોલ્યા હતા 2 કલાક ઊંઘ્યા કૃષ્ણ માતાજી. યસ હરિબોલ. યસ નારાયણી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સતત પ્રયત્ન, આરોગ્ય બગડેલું હોવા છતાં 108 મંદિરો બનાવ્યા, હજારો શિષ્યો બનાવ્યા, 70+ ગ્રંથો રચ્યા, થાક નિંદા વિરોધમાં ક્યારેય અટક્યા નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જાય તો જેટલેગ પ્રમાણે ઊંઘવાનો ટાઈમ હોય તો પણ મોર્નિંગ વોકનો ટાઈમ થાય તો મોર્નિંગ વોકમાં નીકળી જાય. ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એમના યંગ શિષ્યોને પણ એમને ફોલો કરવું ડિફિકલ્ટ હતું. ઓકે, વી લેન્ડ ઇટ હિયર. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. રામ હરે રામ 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 હરે રામ રામ હરે હરે.